ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මෑණියෝනි සද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපේ භාවනා වැඩමුළුවේ මම හිතන අපි අවසානයේට අවසාන වශයෙන් කරන ධර්ම සාකච්ඡාව නැත්නම් ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩපිළිවෙල ඉතින් ඔක්කොලා වගේ මේ වෙනකොට සම්බන්ධ වෙලා ඒක පිළිබඳව දන්න නිසා හඳුනා දීමක් කරන්න දෙයක් නැහැ අපි උත්සව පරිදි දැන්ට ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික ඉදිරියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ආරාධනා කරමු ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. Sir, yesterday I heard you say, if you saw your real self, you would run from it as if you have seen a ghost. Would you please explain what is meant by real self in this context? Also, you spoke of the fear of freedom and the fear of the unknown. Would you please elaborate further on this experience of fear and how to apply mindfulness to it? Alfred. So both the concepts are the same. It is understanding oneself as it is the most strange thing one can do in one's life. And that is, we can say the truth. So our non-meditative life is always escapism, outwardly, not to see oneself. And therefore we are critical and analyzing what the others doing and what the others' reactions. But we never summon, focus the attention to oneself. You will never be happy. Ultimately, that is what the truth of suffering, that is unsatisfactoriness, uncontrollability, and the transient nature. So it is fearful. Therefore, whenever you see as yourself, as far as you are analyzing, you consider the self as permanent, pleasurable, continuous thing. But more and more you become mindful, you will see it is unbearable, uncertain, it is transient, uncontrollable. So therefore, hardly one can bravely go deep into the self and understanding its suffering nature, its transient nature, its uncontrollability. So therefore, more and more you go down, more and more you see the uncertainty, more and more you see the suffering nature. So therefore, unless otherwise you be prepared, unless otherwise you are well instructed, this journey appear very bitter in taste, astringent in taste. So whatever the coming out is rather discouraging, or rather suffering, unpredictable, uncertain, ever-changing. So therefore the person who is going that against the grain, swimming upstream, is the real heroic thing, the hero one can do. So that is why the Buddha is appreciating such a person. But more and more you to go and see the reality, more and more you see uncertainty, the changing nature. So therefore you develop kind of a phobia. Specifically, the Eric Fromm, he has written a book known as Fear of Freedom. So we feel, extrovertly we feel we are freedom fighters. But when the freedom happens, you call it as boring. You call that freedom as something monotonous. It is sleepy. It is not dramatic. So therefore, without knowing, you off the track, go in there whenever the freedom happens. And the other one is the freedom of unknown. So internally when you go there, you have to go prepared for this unknown. To go prepared from this freedom. That means freedom from science, freedom from labels, the freedom from known things. So I only can see parallelism to teaching of the Buddha only in the Girl Guides and the Boy Scouts. That's the only one is teaching you to go to the unknown. Go to the forest and put up a camp and live like a life of improvisation, a life of impromptu adjustments. So that is what we call Girl Guide and the Boy Scouts. And the bhikkhu or bhikkhuni, that means the
ordained people also have exactly the same life. So therefore this mindset to see the truth and to face the truth is completely different picture from earning the truth. So earning truth is also not a simple task. It is difficult. You have to be very methodical. Go there. But the thing is, whenever it happens, our mind is the main culprit, vehemently refusing that very freedom, that very unknown thing. He is very happy with the non-devil rather than unknown. So therefore it come back to your personality, come back to your labels, come back to your signs and be very happy. But the mind fail to understand they are just mere mind-made, just mere drama, it is just mere camouflage. Reality do not carry any label. In reality there is no signs, there is no non-thing. In a sense you can say liberation means liberation from non-things. Are we ready? Are we ready for that? Even though we are freedom fighters, when the freedom happens, we are the very people running away from the freedom. So therefore, this journey, the mendicant's life itself is an adventure. Hardly one can go up to the extremes or to the other end. On the way, when and where the truth reveals, when and where you lose your identity, the rational mind, the deductive mind, consider it as a bankruptcy, consider it as a failure, consider it as something dangerous, unpredictable. So therefore it's utter balance, like a tightrope walking on the way along the spiritual path. So therefore, only thing we can be aware of this nature, but it is not a mistake or mistake or wrongdoing of one thing, because this is the nature. So by discussing only, we can generalize, we can understand why this journey is difficult, why this journey is profound, why this journey is rejected by many. That is because if you do, definitely the results are there, but our mind is the very one rejecting the result. So this phenomena is putting into English terms as fear of freedom, as fear of uncertainty. Or in the other way it says, if you are to see your real self, you will run away telling that you have seen a ghost. Anything you attribute to the bad side of the world indicate that your mind is worst, mind is bad. When the mind is good, world is good. When the mind is bad, world is bad. So therefore, we generally accept the world is going from bad to the worst. That means our mind also going from bad to the worst. That is because mind is very happy with defilements, it's ever proliferating, ever developing defilements. So to see this mechanism, to see this factory of making defilements is not a pleasant one. So this is the way I would like to explain it. But if someone wish to go into that, I can just recommend this fear of freedom. But of course it is not the spiritual journey that Eric Fromm is explaining. And it explained the concept of fear of freedom. Can I ask a question? Yeah. Once you go to that, the other end, where freedom is, and when you come back to the conventional world, then there will be all these conflicts. It's not easy. Is it easier, or is it better to go all the way and never come back to the conventional world, or what will happen if someone... Before coming to this second part of your question, first part of question, I will give a very dramatic, very convincing example. When a rocket or a shuttle is going to the moon, it is getting out of the gravity zone. That means 6 miles from the earth, burning more than 90% of the fuel. The rocket to go out of the orbit.
It is very difficult because you have to go perpendicular to the earth, go 6 miles, and for that 90% of the fuel is burned. And then the rest of the whole journey to the moon and back is consuming only about 10% of the fuel. Because in that area, no friction. But the point is, when the rocket is coming back, it will start to jump upon this air layer. So if it is go to the parallel to the air layer, it bump and it never come back to the orbit. If you come to the perpendicular, it will burst and burn. So therefore it has to enter the air at the angle of 6 degrees and then slowly go into the air. No one understands when the hard object is coming and getting into the entering into the air is going to give that much of friction. But on the way back journey, you have to have exactly the angle. Of course, it is also not the 6. They have to maintain the angle to the 3rd decimal point. Otherwise, it will bump off or burn. So when you go back home, expect the same. If you are going to go directly, you will be burst and burn. So you have to understand the 6 degrees angle and go into the air, into the deeper layers, number of cycles, not directly. But the good thing in this teaching of the Buddha is, you do piecemeal basis. You become moral being and then be with the normal immoral beings. And there you little understand the friction. And you develop a little bit of concentration and live with unconcentrated people. Then you can understand a little bit of more friction. And further you go there to the wisdom, so 3 things there, but still go back and live with this idiot, mad world. And then you understand it. And if any problem happens, it is due to you. Not due to the non-meditating world. But our foolishness, we call non-meditating world is the one creating problems. No. They are in a perfect balance. You are the very person creating unwanted problem. So therefore it is a matter of you to learn how to live with this mad world. So therefore the way of Buddha, he gave anubhubba sikka, anubhubba kiriya, anubhubba patipada. Little by little, you can claim I am observing precepts, I am trying to be moral, but still you never find the fault with the immoral people. First stage. And then go to the concentration. Here and there you get the concentration, but you see unconcentrated pleasure principle in the world, still you find the peace. And then only you go to the wisdom training. Therefore, never you go to the other end at once. You go piecemeal, and each time if you can't come back to the world, you are mentally upset. You are the one mentally upset, not the world. That is the point. You have to understand, whenever you are going to understand the world at large, mind you, mistake is with you. You are the one created this and the against the grain trip, not the world. World never suggests you to go against the grain. Just come and have a dinner, come and have all the pleasure, when you are going for meditation with mad world. So, Buddha is the only person taught you, go gradually and come back, that Jesus Christ directly criticized the Roman Catholic Church, crucified. They were so aggressive. Of course, he said the truth, but in the wrong time, to the wrong person, in the wrong way. So he crucified. Or see all the other religious teachers, they end up with the misery because they don't know how to deal with this mad world. But the Buddha's way is always you, of course, go a little above, see the bird's eye view, and again come back and again live like a normal person. Don't claim that people are bad. Don't claim the world is mad. But understand it. This is the way it slowly happens. So I would say it is the most aesthetic life. That's the most, beautiful way of life. Go a little further and look at and again come back. I will recommend only 2 books I have read so far. The
Friedrich Nietzsche, he has written Thus Spake Zarathustra, one of the books, very first chapter. The enlightened being made up his mind to go back to the fish market and explain event by event from the secluded forest life. He go back to the forest, the fish market, and see the difference and how he can cater for. The other one is the Jonathan Livingston Seagull by John Buck. He has mentioned a seagull, a bird. According to he was a pilot, the author, and he attribute his qualities to the one of the seagull, and the seagull is learning how to fly. And he mastered everything, and again he come back to the folk, other seagulls, and the justification to sacrifice all the seclude, all the knowledge, and come back to the breakfast folk and live with the seagulls. And the justification, you get the goose pimples. You mild killing, These are the real literature. Once you fully understand, you will go back and live with the people in the market, people in the fish market. Never make any complaint. If you are making complaint, you are mad, you are bad. So this is a part that in the Theravada, it says you must live, you must know how to live with the kings, how to walk with the king and how to work with the day-to-day people. If you do not know either, you will never get the balance. You will never at peace. So Vipassana is the only art. You can go any strength up there, live the world, the mad world, filthy world, the full of jealous, the full of all the bad qualities, but again you have to, you have to go there. Then when you are coming back, you justify, there is no other way to live in the worldly beings in the world. They have to have this, their due share of defilements. So when you are going back means you are appreciating their own defilements. And you know amount of defilements you have. You are going and coming. That seasoning, no one can, that I would say galvanizing. That's the way of galvanizing. A reinforcement, more and more mistakes means, more and more mishaps means, you are learning another facet of the world. You are learning another facet of your mental calculations. So have the maximum freedom. Entertain the maximum, but understand you have to go back to the world. So the Buddha, that is why the Buddha asked the disciples to go on alms rounds. So you have to go to the day by house, just beg. Whatever they have earned for the understanding mere hunger. So in the commentary, two places, exactly the same wording, it says that Tena samayena bhagava peranjayam nirati naleru puchimanda mule. It says at that time, the omniscient one living in the village called Veranja, and a particular tree, Naleru Puchimanda Mule Goraka Ghak in Sinhala. I don't know how to translate the Goraka into the English. And then the commentator is asking why the two places are being mentioned, the village name and the forest place, the particular tree. He says, daily Buddha is coming from the secluded forest to the village out of compassion, to be with the people, have your begging. And again, when the begging bowl will fill, immediately go back to the solitude. That is going for the wisdom. That is going for their development. So, Buddha has the perfect balance, certain hours daily for the contemplation, meditation, seclusion, and he never forget to go back to the breakfast folk. How to deal with the breakfast people, the eating people, the party-going people, the mad world, the crazy world. He never let go of this world. He always had the connection. So therefore his life was full of events. That is why it's called the omniscient. So even if the day you understand the role of a yogi, you are the only person living in the world. All the others are escaping. They are specialized on their own subject. That means they are idiots. Therefore, it is called, if you have a BSc,
we call BS, it is called bullshit. If you have a MS, that is more shit. If you have a PhD, pile deep and high. That is the present day education. They think they are expert in their particular subject, but they are idiots. Person living in the whole life, living the life. So, I am very happy, very proud to say, as a bhikkhu, the amount of exposure, you get to the different people, different difficulties, different facilities, endless. But for that you must have so much of endurance, so much of quality, so much of sympathy. Otherwise you will find your cleavage or your comfort zone. You will never come out. That means you are put into the fridge and locked. But the life was a bhikkhu, that you are very happy to be a layman. And you find a lot of difficulties because you like your blinkers. You don't like to look here and there. You see only that avenue. So no one is putting limitations unless otherwise your ignorance. Your own, and you consider, you treasure it as this is my likings and disliking. It is my duty to protect it, and no one can put fingers into my liking and disliking. This is my personality life. You protect it, therefore you will never put into different circumstances and check. So in the meditation, I try to see this in economical terms. In economics, I am not expert in economics. I did science subjects also. Return to scale and economics of scale. That's one concept. And it explains in economy, according to the given land, according to the given capital, according to the given inputs, there's an amount of expansion you can do. Beyond that, it becomes negative. It return back to the scale, it never go unless otherwise reshuffle the same thing. But in Vipassana, no scale effect. Go there and again reshuffling happen. You can go to another higher level, ultimately. It's a good question, but we have to talk days and nights and long on this subject. ස්වාමීන් වහන්සේ අනුශේ ධර්ම හා ආශ්‍රව අතර ඇති සම්බන්ධය කරුණාවෙන් පැහැදිලි කර දෙන්න. තෙරුවන් සරණයි. පටිච්චසමුප්පාදේ අපි අවිජ්ජාපච්ච සංඛාර සංඛාරපච්ච විඥානං කියලානේ අපි පටන් අරගන්නේ. එතකොට අවිද්‍යාව තමයි මූල හේතුව. ඉතින් අපි දෙවි අදහන ආගමකට ගිහිල්ලා කියනවා සියලු දෙයට මූල හේතුව දෙයියෝ නම් සරබල දෙවියන් නම් දෙයියෝම අපි කවුද කියලා. ප්‍රශ්න කරනවානේ බේසික් කෝස් එක ඔරිජිනල් සෝස් එක ප්‍රශ්න කරනවානේ. ඒ වගේ ඕනම කෙනෙකුට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් අවිද්‍යාවට හේතුව මොකක්ද? අවිද්‍යාවට හේතුව බුදුහාම කියන්නේ ආසව. ආසව නිසා අවිද්‍යාව වෙනවා, අවිද්‍යාව නිසා ආසව වෙනවා. ආසව කියලා කියන්නේ මේ මෝදු වෙනවා කියනවා. ගලනවා කියලා. නෑ අසුචි පිරිච්ච කලයක්. කොහේ තිබ්බත් ඒක අර අසුචි ගඳ කොයි වෙලාවෙත් වාහනේ වෙනවා. මොනවා කෙරුවක්වත් වළක්වන්න බෑ. දැන් කුණුමස් පිටිච්ච කලයක් ගත්තොත් ඒකේ ඒ ගඳ නිතරම වාහනේ වෙනවා. ඒ වගේ මේ කෙලස් තියෙන ශරීරයෙන්, කෙලස් තියෙන සංතාණයෙන්, කෙලස් තියෙන හිතෙන් ඒ හිතුවත් නැතත් සුද්ධ වෙන්න හැදුවත් අර කෙලස් ගඳ වාහනේ වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒවට ආසව කියලා කියනවා. අනුසය කියලා කියන්නේ දැනට අර ගිනි පෙට්ටියේ තියෙන ගිනි දැල්ලන්න පුළුවන් මේ ප්‍රභාවයේ වාගේ කෙලස් ඇති කරන්න පුළුවන් වාතාවරණය නැත්තම් කල් එක දැනෙන්නවත් නැහැ. වාතාවරණය ආවම ටක් ගාලා කෙලස් ඇති කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම මේ කාමභෝගී පුද්ගලයාගේ පාලනේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි කාමභෝගී පුද්ගලයාගේ ස්විච් බෝඩ් එක ඕක තමයි. ඕකෙන් තමයි වැඩේ යන්නේ. හැබැයි මේ මිනිස්සයා ඉන්නේ නිතරම සැප හොයාගෙන යන ගමනක. නමුත් අන්තිමට තමන්ගේ එජෙන්ඩා එක නෙවෙයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එජෙන්ඩා එක තියෙන්නේ ආශය අනුසය ඇති. එයාට දන්නේ නැහැ. මරුණත් දන්නේ නැහැ. මරුණත් දන්නේ නැහැ මේ මම මේ වෙලාවේ මෙහෙම වුණේ ඇයි මට? කොහොමද වුණේ කියලා. නමුත් සර්වඥාන්සේ දේශනා කරනවා ඒක පේන බලලවත් ප්‍රාර්ථනා කරලවත් දන් දීලා සිල් රැකලවත් කරන්න බෑ. ඒකට අර සීල ශික්ෂා, සමාධි ශික්ෂා, ප්‍රඥා ශික්ෂා කරලා හිතලා බරලා කරන චේතනා අයින් කරලා එතකොට අඩියේ අනුශේ දක් ගන්න පුළුවන්. ආසව දැනගන්න පුළුවන්. දැනගත්තට පස්සේ පේන්න පටන් අර ගන්නවා
අපි මෙතෙක් කල් දැන හෝන දැන කරලා තියෙන මේ ආසවනුසේ දෙන න්‍යාය පත්‍රයේට බොහෝම සූචකී කරුව ගෝල් මේ දාසකම් කරපු එක විතරයි. කිසිම කෙනෙක් මොනම දෙයක් ලබලා නැහැ. මැරලා බලනකොට මැරෙන්න යනකොට මොකක්වත් මේ ලැබුතේ වලින් වැඩක් නැහැ. ආශය අනුශේතිකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ආශාංශ කවදාකවත් නිවනට යොමු කරන්නේ නැහැ. ඒක යොමු කරන්නේ මේ කාමයේ පහින්දින්දමයි. එතකොට අන්තිමට පශ්චාත්තාවයක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. මේ ආශය අනුශේ දාන්නේ නැතු ආශය අනුශේ න්‍යායපත්‍රයට වැඩ කරපු එක. නමුත් සර්වඥාන්සේ ඒක පෙන්ලා දෙනවා මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොන ආශවද අනුශේද කියලා ඒ පුදුරට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යව බටේට මානසිකත්වය ගැන යටිහිත දකින්නයි කියලා. ඒ උඩිහිතේ අපි වැඩ යන්නේ. නමුත් උඩිහිතේ වැඩ ඔක්කොම වගේ මේ සර්කිට් එක තියෙන්නේ. නැත්නම් සමීකරණ තියෙන යටිහිතේ. අන්න ඒ ටික තමයි ආශය අංශය කියලා කියන්නේ. ඒක තාම කෙලස් බවටපත් වෙලා නැහැ. නමුත් පරිසරයේ හම්බෙච්ච ගමන් කෙලස් බවටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ පුදුරට තරම් නොවේ නෑ. නරක වැඩේ ආතින් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ආශයනුසේ පාලනය කරන තාක්කල් ඒ මචං නිකන් රූකඩයක් විතරයි. එයාට ඕන දෙයක් කරගන්න බෑ. හැබැයි එයා කියනවා මට ඕන දේ මම කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අඩු ගන්න ඉඳගෙන හුස්ම 4-5ක් ගන්න කිව්වොත් ඒත් බෑ. හුස්ම ගන්නකොට කියනවා හිතවිලි එනවා, රද්ද එනවා, හුස්මවත් ගන්න බෑ. එනකොට කතා කරන්න ගියාම කතා කරන්න තියෙන්නේ මට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. පුළුවන් නම් කීතයි පොඩක් වාඩි වෙලා හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ඉන්න බලන්න කියලා. හෙල්ලෙන්නේ නැතුවත් ඉන්න බෑ. ඒ තරම් ආශයන්සෙ තියෙන එක නම් කලබලනවා. අවශ්‍යනවා. ඒ නිසා මේ තමන්ගේ ආශයන්සෙ දැකගත්ත දවසට තමයි අපිට තේරෙන්නේ මේ කාගේ න්‍යායපත්‍රයේද වැඩ කරන්න කියලා. ඒක එකක් තියෙන එක වටිනාකම මේ ආශයන්සෙන් බලනකොට උගල දෙනෙකුගේ තියෙන සමානකම. අඩුපාඩුකම් තියෙන මේ වෙනස්කම් තියෙන අපේ නීවරණවල සහ විතික්කම කෙලෙස් වල ආශයන්සෙ එක්කෙනෙක් තමන්ගේ එක දැක්කම මේ හැම කෙනාම නටන්නේයි කියලා තේරෙනවා. මොකද යාට වැඩ කරන්නේ ඔක්කොටම එකම මේ කාමී තියෙන්නේ. ඉතින් ආශයන්සෙ දැනගත්තොත් ඒක මානව මනසම දැක්ගත්තා වෙනවා. තමන්ගේ මනසෙන් තමයි දැනගන්නේ. ඇත්තට ඒක තමන් කියන එක කියන්නේ නැහැ. වැඩ කරන ආංශලෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නෙට සම්බන්ධව අනුසය කෙලෙස් යන මොනවද කියලා තව ටිකක් පහදා දෙන්න. අනුසය කෙලෙස් දැකීමෙන් පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ. අනුසය ධර්ම හා වාචනික ධර්ම වල සම්බන්ධය කුමක්ද? මුංචිම ළමයෙකු රහත් නොවෙන්නේ අනුසය කෙලෙස් ඇති නිසා. ඒක සර්වඥාන්සේ සමාජලාට ඉන්දර්ශනයක් වශයෙන් පෙන්නලා තියෙනවා. පුංචිම ළමයෙක් පව් කරන්නේ එයා පව් දන්නෙත් නැහැ. එයා පව් නොකරන බව දන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා එයාට රහත් කියලා කියන්න බෑ. නමුත් ඇත්තටම වැඩි මහල් කෙනෙකුට වැඩි පොඩි දරුවා හරිම ස්වභාවිකයි. ඒ වගේම පව් සිද්ධ වෙනවා අඩුයි. නමුත් ඒ තාම එයාට ලිංගික පරිණතයට ආව ගමන් එයාත් යකෙක් වෙනවා. යක්ෂණියක් වෙනවා. ඒ මොකද අනුසය නිසා. ඒ නිසා අනුසය ධර්ම හිඳුලෙන් tire පිටිපස්සෙන් වැඩ කරන්නේ. අනුසය ධර්ම ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඔක්කොම මේ වංචනිකයි කියලා කියන්න බෑ. නමුත් අනුශේ ධර්ම බොහෝම ගොඩ පෙරක දෝරුවෙක් වගේ, යාළුවෙක් වගේ, නෑදෑයෙක් වගේ ඉඳගෙන අපිට උපදෙස් දෙනවා. ඒ හැම උපදේශයකම කරන්නේ අපි කාමයට දාස කරන එක තමයි. කවදාකවත් පෞරුෂත්වයක් ඇති කරන්න දෙන්නේ නැහැ. කවදාකවත් මේ නිවනට යොමු කරන්න දෙන්නේ නැහැ. කවදාකවත් මේ හැකිල්ල ගලවන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක යට ඉඳගෙන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක හරියට මේ වහවර කණ්ඩායමක නායකයා වගේ පිටියා බොහොම හොඳ නම්බුකාර මිනිහ කෙලියේ. නමුත් යට ඉඳගෙන කරන්නේ මේ අවිද්‍යාව වැඩ කරනවා වගේ මේ අවිජ්ජානුසය කිව්වහම අවිද්‍යාවයි අනුසය බොහොම සමාන වගේ සැලකෙන වෙලාවක් එනවා. ඒකේ වැඩපිළිවෙල හැම වෙලාවෙම මාරපාක්ෂිකයි. හැම වෙලාවෙම සංසාරේ පැවැත්වීමටයි කටයුතු කරන්නේ. හැම වෙලාවෙම දුක මිසමයි කටයුතු කරන්නේ. නමුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ප්‍රොජෙක්ට් එක දිහා බලනකොට නම් දුක නැති කරන්නත් කියලා තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉදිරිපත් කරන ස්වරූපයෙන් දුක නැති කරන්න ඉදිරිපත් කරන්නේ. නමුත් අන්තිමට වෙන්නේ මොකද්ද? මේ මුලාවෙන් තමයි දාසකත්වයටපත් කරන්නේ. මේ මුලාවෙන් තමයි වාල්කමටපත් කරගෙන අන්තිමට ලැබෙන සපකුත් නැහැ. අර බූරුවගේ ඉස්සරහින් කැරක්ටර් එක කෙල්ලව වගේ ඒ අනුශේ ධර්ම වල තියෙන මේ தত্ত্বය දැනගත්තොත් ඒක දැන ගැනීම සඳහා තමයි ඔය කෙලිම අනුශේ දැනගෙන නිවන් දකින්න බෑ. ඒකට සීල සමාධි ප්‍රත්‍යක්ෂ ක්‍රමයට එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ
සීලේ සත්‍යවත් පිච්චිතරම සමාධි සත්‍යමත් වෙච්ච තරමට තමයි අනුසේ බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක පිළිබඳව කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් කොච්චර මේ අදාරයුවත් ප්‍රායෝගිකව ඒක අත්දකින්නවා කියන එකයි පොතේ හදානවා කියන එක සම්පූර්ණ දෙකක්. ඒ නිසා හිතෙන්ට ගියාට පස්සේ මේ අදාහ ගන්න බෑ. අපි මෙච්චර කල් සංසාරේ මේ අනුසේ ධර්ම වඩන්න නේද පොහොර දුන්නේ. අනුසේ වර්ග වඩන්න නේද ආහාර දුන්නේ කියලා දකින්නකොට ඒ ආසවානුසයවත් කවදාකවත් අහිතුක පැනගින්නේ ඒ ආසවනුසේ ධර්ම සහිත సంతානෙ සහිත පුද්ගලයා දෙන පොහොරෙන්මයි ආවෙන්නේ. එයාමයි ආහාර දෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක ඉල්ලගෙන කන කෑමක් තමයි ආසවනුසේ ධර්ම වල තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපි මේ මුලාව කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා ආසවනුසේ ධර්ම බුද්ධ ඥානতে පහළ වෙන්නේ ඉස්සල්ලා හිතුවේ ඒක මනුස්ස මනසකට අල්ලන්න බෑ. මනුස්ස මනස පාලනය කරන්නේ සර්බලධාරී දෙයියන්ට බාර දුන්නා. නමුත් සර්වචනාංශේ බුදු වෙන්නත් කලින්ම කිං කුසල ගවේෂීව කිං සච්ච ගවේෂීව ගිහිලා හිතාගත්තා නෑ මේක කොහොම හරි මැරෙන්න ඉස්සර වෙලා මේක දැනගන්න පුළුවන් අල්ල ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ඒක පිළිබඳව කතා කරලත් බෑ නොකරත් බෑ. කතා කරුවට වෙනසක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කතා නොකර මේ සටන ක්‍රියාත්මක කරන්නත් බෑ. නමුත් අවබෝධ කරන වෙලාවේ ඔය ඇහෙන දේවල් නෙවෙයි පොතේ තියෙන දේවල් නෙවෙයි තේරෙන්නේ ආත්පස්ව විනාශ ක්‍රමයකට තමයි ආශයංශ ධර්ම පිළිබඳව වැටහෙනකොට වැටහෙන්නේ. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ ආනාපාන සතිය වඩන විට හුස්ම රැල්ල සංසිඳන පසුවද පාදවල වේදනා පහළ වේ. ඊට ටික වේලාවක් පමණ දේශ බලා සිටිය හැකියි. ඊපසු වේදනාව වැඩි. එවිට ඉරියව්ව මාරු කරන්නද නැත්නම් වේදනාව විසඳ බලා සිටින්නද? ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඉරියව් මාරු කරලා ආනාපාන ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් විවේකයට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් වේදනාව දිහා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් වේදනාව ASCII ආනාපානෙ බලන්න පුළුවන්. ආනාපානෙ ASCII වේදනාව බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අර තිබුණ විචල්්‍ය සාධක දෙක තුන තව එකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. බබේකට තව දෙල්ලම් බඩුවක් හම්බුණා වගේ. ඉතින් කැමැති එකක් කරන එකයි තියෙන්නේ. ඒකේ නෑ අහවල් දෙය කළ යුතුයි කියලා එකක් නෑ. Tamante ඒක කරන්න ඕනේ මේකේ ආස්වාද ආදීනව දැනගෙන. කකුල දිගාරිනවා නැත්නම් නැගිටලා යනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකත් එක්ක ආනාපානෙ බලනවා. එතන වේදනාව විතරක් බලනවා. නැත්නම් ඒක ASCII ආනාපානෙ බලනවා. ඒකේ හැමදේම මේ කරබැලීමට යොදා බලන්න යෝගාචර පෙළඹෙන්න ඕනේ. ඒ කොයි එක කරත් මහා ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එතෙන් ගියාට පස්සේ මහා ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේකමයි කල යුත්තේ කියලා කියන්න බෑ. මේ ඔගේ ලියවිලා නැති ඒ කාරණාවක් මතක් කරගන්න බලන්න මට ඒක වැදගත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. යම් තැනක ඒ වගේ ආනාපාන සංසිඳලා ඉන්න වෙලාවේ වේදනාවක් මතුවලා වේදනාව අවධානය ඉල්ලන තරමට නැත්නම් දරා ගන්න බැරි මට්ටමට නගිනවා නම් ඒ නගින මට්ටමටම ආනාපානෙත් නගිනවා. අර නැති වෙච්ච ආනාපානෙ ආයෙනවා. ඒ නිසා ඕනේ නම් එතෙන්ද ගියාට පස්සේ Tamanne බලදැහැක මේ වේදනාවෙන් ඇවිස්සිච්ච හිත නිසා හිතත් ඇවිස්සෙනවා, කයත් ඇවිස්සෙනවා, ආනාපානෙත් ඇවිස්සෙනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේ ආනාපානෙට හිත දාන්න පුළුවන්. දැන් ආනාපානිය ASCII මේක බලන්නත් පුළුවන්. මේක ASCII ආනාපාන බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික ඒ වෙලාවේ කරනවා ඇර මේක ඉන්දිසල කරලා බෑ. එනිසා ඒ ඔක්කොම මේ යෝගාවචරයගේ විශේෂීත්වයට වැටෙනවා. අවස්ථානුකූලව හැමදේම කරලා බලන්න එක වෙලාවකට එකක් හරිනවා අනික වෙලාවට අනෙක් හරිනවා. ඔක්කොටම 100ක් හරින කොකටත් අයිලකුත් ඇත්තෙත් නැහැ. සම්මාසවනේ දෙකම එක සැරේ බලන්න පුළුවන් කියලා ආනාපානය නැහැ. ශරීරය ඇතුළේ වේදනාව ඒක බලයක් කරනවා. ඒ දෙකම එක සැරේ ප්‍රකට වෙන්න ගත්තා. ඒක මගේ උනත්ම සංසෝධනයි. මට හැබැයි ඒක යාවි හිතන මේක හරියද මේක සතියෙන් අපි බලනවා නම් එක සැරේ එක දේ නෙවෙයි බලන්න පුළුවන්. නෑ අපි හිතානේ ඉන්නේ ඇත්තටම සතියේ ආරම්භක සතියේදී අපි one thing at a time and that well කියලා නේ කියන්නේ එකයි අල්ලන්නේ ඒක කරනවා කියලා. සතිය අන්තිමට විවිධාංගීකරණය වෙනවා. diversify වෙනවා. diversify වෙච්චාම දෙක තුනක් අල්ලගෙන යන්න පුළුවන් එයාට. ඒක හරියට කියනවා නම් අපි ඩ්‍රයිවිං පුරුදු වෙන වෙලාව නැත්නම් බයිසිකල් එක පදින්න පුරුදු වෙන වෙලාවේදී මේ මනුස්සයාට කියන්නේ හැන්ඩල් අත් දෙකම මොනවාක්වත් තියන්න බෑ හැන්ඩල් එක අල්ලගෙන යන්න කියලානේ. හොඳට බයිසිකල් එක පුරුදු වුණාට පස්සේ ඒක අතක් අතාරිනවා කියන එක Tamanට ඕන මොනවා හරි අරගෙන යනවා මම දැකලා තියෙනවා මේ මාදප්පේ හාවද පැත්තට ගියාම අර දිග උණකට තුනක් අතේ ලෙවල් කරගෙන බයිසිකල් එකේ යනවා බ්‍රේක් නැහැ බයිසිකල් එකේ. ඉතින් දැන් කවුරු හරි මොනවා හරි මේක ලස්සන වැඩ වෙන්නේ.
එහෙම ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මේ මම ඒ මනුස්සයා මේ ඉස්සරහට එනවා. මම සිග්නල් දාලා මම වන වෙනවා අනෙක්ගේ කපනකොට අර මනුස්සයා මට ඉස්සලා කැප්පටක් ගාලා. දැන් මට හරි බයයි උණබට තුනක් අතේ තියාගෙන ආපු වේගෙන්න දැම්මා. බලනකොට මිනිහට බ්‍රේක් නැහැ. කරන්න දෙයක් නැති නිසා සයිඩ් ලයින් එකට දැම්මා මිනිහා. ඊට පස්සේ ආපහුවිල පාට දාගෙන ගියා. මගේ ඒකේ ඔක්කොම බ්‍රේක් තියෙනවා මට හිතා ගන්න බෑ මේ මොකද උනේ කියලා. එහෙම නෙවෙයි සයිකල් කාර්යව දැකලා තියෙන සර්කස් කාර්යව අත් දෙකම අතහැරලා යනවා. අත් දෙක අතහැරලා කකුල් දෙකම උත්පදිනවා. කකුල් දෙක හැන්ඩල් එකේ තියාගෙන යනවා. ඉතින් ඒක පටන් ගන්නකොට ඕක කරන්න බෑ. පටන් ගන්නකොට කිව්වොත් මට කෙලින්ම අත් දෙක අතහැරලා පන්දින හැටි උගන්නපන් කියලා. මට බයිසිකල් පදින්න ඕනේ. මට කෙලින්ම උගන්නන්න කිව්වොත් එimhe කාට හරි මට අත් දෙක අතහැරලා පදින හැටි පුරුදු වෙන්න කියලා ඒක කරන්න බෑ. ඒක නිසා කරනවා අත් දෙකමත් අල්ලගෙනත් බෑ උඹට. දැන් දෙකම අල්ලන්න කරපන් ඊට පස්සේ හොඳට පුරුදුන පස්සේ කාතින් පුළුවන් ඊට පස්සේ දෙකමත් අතහැරලා බලුවා. ඒ ක්‍රමයට ගියාම මේ සතිය පවා ඩයිවර්සිෆයි වෙන නැත්නම් සත්‍ය විපරිණාමයටපත් වෙනවා. විපරිණාමයටපත් වෙච්චාම එක හැක් වහලා අපි බැලුවොත් එන්නේ තනිතලයටනේ. අත් දෙක බලපම ඩෙප්ත් එක පේනවනේ. ඒ වගේ සතියට අන්තිමට ඩෙප්ත් එක අහුවෙනවා. මේක ළඟින්, මේක ඈතින්, මේක ප්‍රියයි, මේක අප්‍රියයි, මේක ගොරෝසුයි, මේක ඒතකොට දෙක තුනක්ම ඉන්න ඕනේ. වේදිකාවේ නළු නිලු හතර වදනේ කියන. ඒතර මෙයා ප්‍රධාන නළුවා, මෙයා දෙවෙනි එක කරනවා, මෙයා තුන්වෙනි එක කරනවා. ඒකකොට තමයි ඩ්‍රාමා එක පටන් ගන්න. ඒක තමයි মালටි ටාස්කින් වලට අපි පුරුදු වෙන්නේ. ඒ නිසා අර වගේ මේ වේදනාව වෙනදා එන විදිහට කොච්චර දාගෙන එනවා. ඉතින් මොකක් හරි උපදේශයක් මතකලා හරි. ඕක ඇවිසිනවනම් මහාපාණිත් ඇතිනේ. බලපන් ආන්න අහු වෙනවා. අහු වෙනකොට සතුටක් ඇති වෙනවා. හරි දැන් ඔය හරි. ඊට පස්සේ දෙන්න එකට දාලා වේදනාව ළඟයි ආනපානිය ඇතයි. ආනපානිය ළඟයි වේදනාව ඇතයි. ඒක බලනකොට හිතේ අදිෂ්ඨාන ශක්තියක්, චිත්ත ශක්තියක් වැඩෙන්න පටන් අර ගන්නවා. ඒ ආලු සෙල්ලම් බඩුවක් පුරුදු වෙනකොට වගේ. එහෙම කරනකොට වේදනාවේ තියෙන නපුර නැහැ. වේදනාවේ තියෙන අනේ මේක නැදකින්න පතන් කියලා තියුණාට අමීරියාව නැහැ. ඒ වෙනකොට වේදනාව ටූල් එකක් වෙලා. වේදනාව මේ ආයුධ මල්ලට උපකරණයක් වෙලා මීට වැඩි ටිකක් වේදනාව එනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. වේදනාව මෙතත් වැඩි ටිකක් බරපතල විදිහට එනවායි කියලා. ඒ බුරුම ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා සමහර වෙලාවට ඒ බුරුමේ සාමාන්‍ය තියෙන මගේ ලෑලි පොළව තමයි. ඉතින් ඒ යෝගාවචර ඉස්සලා කොට්ට උඩ කොට්ට තියලා මෙට්ට උඩ මෙට්ට තියලා තමයි වාඩි වෙන්නේ. භාවනා හැරීගෙන එරින්නට බිමට බහිනවා. ඒ නැත්ත වැඩක් නැහැ ඔය ගහන්නේ. බිමට බැස්සට පස්සේ සමානවට මේ පොළොවත් තේරෙන්නේ නැහැ. මොන වේදනාවක් දැනෙන. එතකොට වැලි ටිකක් ගෙනත් දාලා ඒකට ඉතකන බලනවලු වේදනාව තියෙනවනම් කොච්චර හොඳද දැනෙන්නේ නැහැ. බොරු ටිකක් ගෙනත් දාලා ඒකට වාඩිලා බලනවලු මේ වේදනාව තියෙනවා ඇතුළට අදින අල්ලනවා ගතියක් තියෙනවා. අනේ ඒ වගේ මේ පරිශන කරන්න මුලදී මොකක්වත් කරන්න බෑ. මුලදී මේ කයේ සහයෝගය, සතිය සහයෝගය, පරිසරයේ සහයෝගය, සාද්ද නැතිකම ඔක්කොම දෙන්න. දීලා මේ හැදිලා ආවට පස්සේ ඕනේ වැඩක් ගන්න. ඕනේ පැත්තකට යන්න ඕන. එතකොට අන්තිමට මේක නැත්නම් අන්තිම හර්ඩල් එක තමයි මරණ වේදනාව වෙලාවේ සතිය පිටුනේ. ඔය කැසට කිවිසර සතිය පිටවන්න නම් මොන මරණ වේදනාව මොන කරන්නේ? මරණ වේදනාව එනකොට මැරිලා ඉවරයි. මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා මරනවා බයට. මේක යන්න ඕනේ ටික වැඩි කරන ගියලා ඉල්ලගෙන හරි කමන්නේ. එන්න තියෙන දුක් ටික ඇවිල්ලා ඊ හරහා සතිය පිටවන්න පටන් අරගත්තා නම් ඒකේ අර කටුකුත් දෙන ආනන්ද සාංශි කියනවා මේ මහරයා ඒ වෙලාවට ඇවිල්ලා මේ කඹෑදිල්ලකට එනවනේ අපිත් එක්ක. තොටෝ වයිස් නෑ මගේ දීපිය කියලා. ඉතින් අපි මැරෙන්න හදනවා මේක අල්ලගෙන නෑ මේක මම කාලා හදාගත්තේ මේක මගේ දත් ටික මේක මගේ ඇහැ මේක මගේ කන කට කියලා අපි අල්ලලා බලනවා මම මාරයා මොකුත් නෑ වමතින් ඇදලා ගන්න ඕක. අන්නේ වගේ මේ මාරයා ඇවිල්ලා මේ මේක මගේ කියන වෙලාවේදී කඹහදිනවා දැකලා ඇති කියලා මම හිතනවා. එක පැත්තක් හොඳටම ටයිට් එකෙන් ඉඳි කඹේ ඇතාරපුවම මොකද වෙන්නේ අනිත් පැත්තට? අන්නේ ටික තමයි මාරයට කරන්න ඕනේ. මාරයට නිකන් අල්ලලා වෙන්නව නෑ බලපොන්න මැෂින මගේ තමයි මේ කියලා අල්ලගෙන ඒක පහට අතාරින්න. ඇතර මාරය හොම්බෙන් යනවා. උඹේ තමයි ගණින්. අන්නේ අතාරින්න පුළුවන් නම් අපිත් බලාගෙන ඉන්නේ මාරය එනකම් කඹ ඇදිලි සෙල්ලෙමේදී අපි පරාදයි. ඒක කොහොමද පරාදයිද? ෆයිට් එකක් දෙනවා. දීලා කිටි අල්ලගෙන එක පාට අතාරින්න. අතාරින්න මාරය හොම්බෙන් නැටෙනවා. මැරෙනවා ඒත් මැරෙනවා. මොන ජොලියක් තියෙනවා. ඒකේ මොකද බයක් නෙවෙයි සෙල්ලක්කාරකට මැරෙන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පුංචි කැසරකින් විතරක් චෝදනා කරන කෙනෙක් ගැන හිතනකොට මට නිතර මතක් වෙනවා කේ දවසවල මේ වැඩි හිටියෝ දන්නේ නැති දවසක් තිබුණා මේ රිවිරස පත්තරේ මේ නර්ලෝ හොල්මන් කියලා පිටුවක්. අනගිරත් නේ එහෙම කරන්නේ.
ඒක තැනක ලියලා තියෙනවා කාටුන් එකක්. ඒකේ මේ දෙන්නේ කඩුපයිත් කරනවා. ඒකේ කණිත් එකට වාසි බස් කියනවා මා මේ සටනින් මියන බව දන්නවා. ඒත් මට තුවාල නොකරනවා. යෝගාවචරත් ඒක තමයි භාවනා කරන්නේ. මම මේ මැරෙන එක ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හැබැයි මැදුරෝ අහන්න බෑ. හැබැයි කයින්ද බෑ. මේ හද්ද ඇහෙන්න බෑ. කොන්න ඒ තරමටම මේ මලක්ට උලම් වදින්න නැතුව තියාගෙන ඉන්නවා වගේ මේ ශරීරෙට තියෙන ඇත්තටම මේ ශරීරෙක තියෙන හැකියාවල් දන්නේ නැති නිසායි මේ පුංචි දෙයකට අපි මේ හිතු කරන්නේ. මනුස්ස ශරීරයේ විතර දක්ෂ යන්ත්‍රයක් මුළු තුන් ලෝකෙම නෑ. මිනිස්සයා මේ සුඛෝපභෝගීත්වය දෙන්න ගිහිල්ලා මේ මැෂින් එක සම්පූර්ණ කාබාසිනිය කරලා තියෙනවා. ලස්සනට පාවිච්චි කරුවේ වැද්දා විතරයි. වැද්දා විතරයි මොනම උපකරණයක්වත් නෑ. ඌ එන දෙයට මුණ දෙන්න ලෑස්ති. දැන් ඉන්න මිනිස්සෙකුට මේ පහසුකම් ටික නැත්තම් කාන්තාරක එළියට දාපු වැල් ගැඩවිල්ලක වගේ මැරලා යනවා. කිසිම සීත කුසනක් දරන්න බෑ, විස බීජයක් දරන්න බෑ, බැන්නොත් ගැහුවොත් දරන්න බෑ. මේ පොඩ්ඩ වෙච්ච ගමන් අර ඩිසෝඩර් එක කියයි, මේ ටෙන්ෂන් එක කියයි, මේ ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන් එක කියයි, අරෙන් ජක් ගන්නවා, මේත් බේත් බොනවා. කිසි දෙයක් දැරීමේ ශක්තිය නැහැ. මොකද ඒක නෙමෙයි පුරුදු කරන්නේ. පුරුදු කරන්නේ ප්‍රශ්නේ එනකොටම බාම් ගන්නවා. බේත් දෙනවා. පහසුකම් දෙනවා. ඉතින් මේක එන්න හොර වෙනවා. භාවනාදී කරන්නේ එන්න අභියෝගෙ එන්න වැඩි කරලා තමන්ගේ අර දැරීමේ ශක්තිය වැඩි කරගෙන යනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම වේදනාව ඒ අදින් පුදුමාකාර මේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් වගේ. ජීවිතේ උගන්නන්නේ ගැන්නිල්ල පුදුමාකාර ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් වගේ. ඒ නිසා වේදනාවට බය මිනිස්සයා දහස්වර මැරෙනවා. වේදනාවත් එක්ක වැඩ කරන මිනිස්සයා වේදනාවම මේ තමන්ගේ වේදනාවට පස්සනට ආහාරයක් වශයෙන් කරගෙන ඒකට hina වෙලා ජීවත් වෙනවා. කම්ප්ලේන්ස් නැහැ. කම්ප්ලේන් කරන දෙයක් නැහැ. ওই වේදනාව වෙන්නේ කාගවත් යන්නේ උඹම කරපු කර්මයකට. ඒක කාට බදින්නේ? නැත්නම් ඒක සතිය හරහා ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන ලෝක ජයග්‍රහණයක් කියලා. දන්ත ස්වාමීන් වහන්සේ මම ආනාපාන සති භාවනාව කරනයි සාර්ථක පරයන්ක මෙන්න අසාර්ථක පරයන්ක විදිහට හමුවේ. මම අත්විඳින එක්තරා අන්දමක අසාර්ථකයි මට හැඟෙන පරයන්කේ විස්තර මෙසේ. ආනාපානය පටන්ගෙන හුස්ම දෙස බලමින් ආශ්වාසය ප්‍රශ්වාසයේ අවිලස වෙන්වෙන්ව බලමින් උද්ගලික ලක්ෂණ සසඳමින් සිට විනාඩි 15ක් විතර අතර කාලයකට පසු මට හැඟෙන්නේ මගේ සිත අකර්මණීයව ඇති බවයි. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ ඉතා හොඳින් පැහැදිලි පසුබිමින් වැඩෙන දෙන්නේ. ඒත් ඒ සංසිදී නොවේ. ආශ්වාසය ප්‍රශ්වාසයේ සෙනෙහි කිරීමට හෝ සතහන් ආකාර බැලීමට මම මගේ සිත මෙහි යොද සිත ගල් වී ඇති බව දැන් නිින්ද ගොස් දැන ඇති බවක් දැන් ඊයේ සක්මරට පසුව තුල පරයන් කියන මේ තත්ත්වය ඇති සීනුව නාදතුරු වනතුරුම තත්ත්වයේ වෙනසක් නොමැතිව සිතේ රැසෙන අකර්මණීයව ප්‍රවතුන 10%ක් 20%ක් වමන වන මෙවන් පරයන්කයන් හමු වූ විට මා කෙසේ ක්‍රියා කළ යුතුද කියා කරුණාවෙන් පහදා දෙන්න උතුමාගේ වංශාවයි. ඒකට පටන් ගන්නවා කියනවා අසාර්ථක පරියන්කක විස්තර කියලා පටන් අරගන්න. ඒකයි මට හොඳට ඇහෙන්නේ. නමුත් මේ කරුණා කරලා මම මේ යෝජනා මේ වගේ තියෙන කරන්න කියනවා ආනාපානෙ කල්ලන්නත් එපා මතක් කරන්නත් එපා. හිත ඒ தත්තට ගන්න කිසිම අරමුණක පිටක් හොයන්න නැතුව වාඩි වෙච්ච ගම අදිෂ්ඨාන කරන්න. මගේ හිත ඒ විවේකයටපත් වේවා, විශ්‍රාමයටපත් වේවා. ඒ හුදකලාවටපත් වේවා කියලා මේ ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වෙ මෙතෙන්ද ගියාම ආනාපානෙ තිබුණත් ඕනේ නෑ නැතත් ඕනේ ආවත් සද්දයකට සලකනවා වගේ වේදනාවට සලකනවා වගේ සලකන්න මේ අකර්මණ්‍ය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ හිත ඉන්ද්‍රයන්ගෙන් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා. ඉන්ද්‍රයන්ගෙන් සහ රූප වේදනා සද්ද වලින් ඈත් වෙලා. ඒව හැන්ඩල් කරන්න යන්නේ නෑ. ඉතින් ඒ කියන්නේ විස්රාමයක් නේ. නමුත් මේ විස්රාම වෙච්ච හිතට කියන ආනාපානෙ බලපං කියලා. ආනාපානෙ මුල බලපං, මැද බලපං, අග බලපං, කුද්දලික ලක්ෂණ බලපං. හරියට නිදාගත්තට පස්සේ බබාට කියනවා මම ලස්සන නැලවිලි කවියක් කියනවා අහපංකෝ කියලා. බබා නැලවිලට නෙදී. අම්මගේ නැලවිලි කවිය නිසා බබා අවදි කරලා කියනවා නැලවිලි කවිය අහන්න අවදි වෙන්නේ කියලා. නැලවිලි කවිය කියන්නේ බබා බුද්ධි කරවන්න තමයි. ඒ නිසා හිත අකර්මණ්‍ය ඉන්න වෙලාව නෙමෙයි තියෙන්නේ. භාවනා පැත්තෙන් බලනවා මට ඇහිච්ච ටිකෙන් මම කියන්නේ හිත මේ ඉදuranggen සමුගෙන. මේ අරමුණු වලින් සමුගෙන එයා විශ්‍රාම වෙනවා. යෝගාවචරය ගිහිල්ලා කොනහම අවශ්‍යම. මම තාම ආනාපාන මුලම දැක බැලුවේ නැහැ. මට ආනාපානයේ ස්වභාවික ලක්ෂණ දැක්කේ නැහැ. පුද්ගලික ලක්ෂණ දැක්කේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා උපහාරය මේ කමඨාන සුද්ධ කළ දෙන වශයෙන් කියන්නේ ආනාපානයේ තැකීමක් කරන්න එපා. ආනාපානේ සරණ යන්න එපා. වාඩි වෙලා
සක්මනට පස්සේ පාටිල හොඳට සම්බර වෙලා මොනම අරමුණක් අසරණ නැහැ නැතුව මොනම දෙයකවත් පිටක් හිතන්නේ නැතුව ඉඳගෙන ඉන්න එකේ විස්රාමය. ඉඳගෙන ඉන්න එකේ හුදකලාව. ඒ තියෙන විවේකී කල්පනා කරන ඉන්නවනම් ඔය අමෝරාවක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එවැනි මට හිතෙන විදිහට හරියන පරියකෙන් නිඳ කරන්න එක්කුත් නැහැ මට පරියන්ගේ වැරදුනා කියලා. එimhe නිඳ කරන්න පටන් අරගත්තොත් අපි උදව් කරන්නේ මාරවල කෙලස් වලට, මාර පාක්ෂික වලට. ඒක දැනගෙන අගේ කෙරුවොත් විතරයි අර සුමගට යන හිතට සහන් එලියක් හම්බ වෙන්නේ. සහනයක් හම්බ වෙන නිසා අපි ධෛර්යය දෙන්න ඕනේ. ඒ අකර්මණ්‍ය භාවයට නෙවෙයි කුප්පණ්ඩ බැරි කමට. හිත කුප්පණ්ඩ බෑ දැන්. ඒ අකුප්පා ගතිය දැනගෙන ඒක තව තවත් දියුණු වෙන්න එයා එතකොට අරමුණු ගන්නෙ නෑ. ආකාර ගන්නෙත් නෑ, නිමිති ගන්නෙත් නෑ, අරමුණු ගන්නෙත් නෑ, ලේබල් කරන්නත් බෑ. ආන්නේ බව දැනගෙන ඒකට සහයෝගය දෙන්න ගියොත් තමන්ට මේ බුද්ධිය ලැබෙනවා. නැත්තම් බුද්ධියක් නැහැ. තියෙන වස්තු තිබුණාට බුද්ධියක් නැතිලා තියෙන නිසා මේකේ අර්ථකථනයේ වෙනසක් විතරයි තියෙන. නමුත් මට පේන්න හොඳ වැඩක් වෙලා තියෙන කියලා. දත්ත ස්වාමීනි පරයක් භාවනා කරන අතරතුරේ ඉන්ද්‍රිය ශබ්ද ආමාතේ කුඩස් ශබ්ද ආදී බහුලව ඇතිවසයක් දැනේ. ඒවා නතර කරන්නට ගන්න උත්සාහය අත්‍යෝගීට බාධාක් වේ සිතා. එම උත්සාහය නිසා පසුව උදරයේ පපුව තුල ලොකු අපහසුතාවක් ඇති වේ. මේ උදර ශබ්ද ස්වාභාවිකද කෙටියෙන් පහදා දෙන්න ඔබතුමාට තේරුම් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් එළියට කොම්පෝස්ට් එකක් එහෙම හදන්න ගියොත් මාස 3ක් යනවා දිරන්න. මේ බඩට දාගත්තාම පැය 4න් දෙන්නානේ මේ ටික. ඉතින් අර ඔක්කොම වැඩ ටික මාස 4 වැඩ පිළිවෙල ටක් ගාලා පැය 4න් කරන්න ගියාම මදයි ඔය සද්දෙන් කරනවා ඇති. මේ කන කක්කවල දිහා බලනකොට. මේ මූලකට දැම්මත් ඔය මේක කිමිකල් මෙකැනිසම් එකක් කරනවා මෙකැනිකල් මේ ෆිසිකල් මෙකැනිසම් එකක් කරනවා. ඉතින් ඕකට පොඩ්ඩක් සද්ද වෙච්චක් මොනවා කරන්නේ. අනිත් ඕක ඔය මේ වාතේ දෙපැත්තෙන් කොහෙන් හරි ගියේ නැත්තම් මහ පුදුමාකාර වෙහසක් තියෙනවා. සමාජගත ජීවිතයේදී වාතේ පිට කරගන්න විදියක් නැහැ. මහ පුදුම ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. උදේජානන්සේ කියලා තියෙනවා මං යන ගමනකදී මට ඉස්සරහට ගව්වක් තරම් කවුරුත් පේන්න නැත්තම් පිටිපස්සෙන් ගව්වක් තරම් කවුරුත් පේන්නේ නැත්තම් මට ඕනලාට මල මූත්‍රා කරන්න පුළුවන් කියලා. එච්චරයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන ඉල්ලලා තියෙන්නේ මට මොකද්ද අයස වේවා. යසස කියන්නේ මිනිස් සම්පත්තියනේ සෙනගනේ මට අයස වේවා. මොකද ඒකට වාත පිට කරන්න ඕන වාත පිට කරද්දී මූත්‍රා කරන්න ඕන මූත්‍රා කරතැයි මල පහ කරනවා මල පහ කරතැයි. මම ওই මොන්ට්‍රීල් ගිය වෙලාවේදී අපේ ලංකාවේ කොල්ලෙක්. එයා හෝටලයක මැනේජර්. ඒ තියෙන හෝටලෙක. එයා මැනේජර් උනාට තමයි රිසෙප්ෂනිස්ට් විදිහට ඉන්නවලු. ඒකද ඒතන රිසෙප්ෂනිස්ට් එෆිෂන්ට් නෑ. කීටික කාලයක් ගිහලා මට ලෙඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මොන්න තාලෙවත් හොයන්න බෑ. මම ක්වෙස්චන් කරලා බලනකොට අර විසිටර්ස්ලා එනකොට මූත්‍රාබර තියේදී වැසිකිළියට යන්නේ නැතුව මේක කරනවා. ඒකට තව කෙනෙක් එනවා. ඒකත් කරනවා. අන්තිමට මූත්‍රා කරන්න යනකොට මේක හොඳටම පිළිලා. වැසිකිළිය යන්න ඕන නැහැ වැසිකිළිය යන්න නැතිලු. අන්තිමට මුළු ඇඟේම කිමිකල් සිස්ටම් එකක් තියලා. ඉතින් මනුස්සයා කියනවා කවුරක්වත් හිතන්නේ නැතුව ජර්ම් එකක් නැහැ. බිහේවියරල් මිස්අප්පයක් තියෙන්නේ. මුත්‍රා කරන වෙලාවේ මුත්‍රා කරලා නැහැ. වැසි කරන වැසි කරලා නැහැ. අන්තිම මුළු සිස්ටම් එකම අප්සෙට් ගිහලා. ඊට පස්සේ ડોක්ටර් කතා කරලා තියෙනවා ඔය මිනිස්සු කෝකටම shift method එකක් දාපන්. ඒ වෙලාවට උඹ ඵලයන් උඹ වැඩේට. යා කියනවා මේක හොයාගත්ත එක ලොකු දෙයක් කියලා. සමාජශීලී ජීවිතය කියලා කියන්නේ තද්ද බල කැඹිරිල්ල. අපිට ඕන වෙලාවට මොනවක්වත් කරගන්න නැහැ. ඒ නිකනට සලකන්න අනම්මනම් කරන්න ගියාම වෙන්නේ මොකද්ද මේ ඇඟට වෙනයි නිසා මං කියනවා Tamange ඇඟත් එක්ක යාළු වෙන්න බැරි මනුස්සයෙකුට මොනම භාවනාවක්වත් නැහැ. බොඩි නොලෙජ් කියලා මේකට කියන්නේ. බොඩි නොලෙජ් එක කියලා කියන්නේ මතක තියානින්න අවුරුදු 40000කට වඩා පැරණි මුළු මානව ඉතිහාසෙම තියෙන තොරතුරු ගැබ්බෙච්ච දැනුමක්. හැම සෛලයකම තියෙනවා න්‍යෂ්ටි RNA DNA වල ඒකේ මුළු දැනුමම තියෙනවා. අපි මේ ජීවිතේ ලබාගත්ත මේ තුච්ච පාහර නොදන්න දැනුමක් ඉස්සර කරන්න ගිහිල්ලා අරකට තැන දෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම කය අමාරු වෙනවා. මේ ඇඟෙන් එන සංඥාවල් අඳුරගන්න බැරි මිනිස්සයා පුතුමාකාර ද්වේෂයක් කරනවා. ඇඟට. Tamange ඇඟ අඳුරන්නේ නැහැ.
ඒක වෙන කෙනෙකුට අඳුරන්න බෑ. ඒ නිසා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවම මේ ඇඟ රිදෙනවා. වෙන ඇඟෙන් අහන්න ඕනේ උඹට මොනවද ඕනේ? ඒක සපෙලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක පාපෙකුත් නෙවෙයි. ඒක ලොකු මේ මෙච්චර බරාජින ඇඟට කරන ගෞරවයක්. බුදුසසුනාංශ කිව්වා හොඳට නිදා ගන්න අතර මාත් කෙනෙක් කිව්වා. නිදා ගන්න කියලා කියන අඟට දෙන්න ලොකු සැලකිල්ලක්. දීපාන්තර බමුණෙක් ඇවිල්ලා පූජාවක් කරන්න හදනකොට බුදුසසුනාංශය එතනම ඒ වහගෙන බුදි. ඒ බුදියන්නේ පැතපෙන්නේ මේ ඇටේරියාව නේක. ඇවිල්ලා වැල්වට පස්සේ එමණස කියලා බලනකොට විස කෝටු කාලා දකින්නකොට බමුණට හිත හොඳ නැහැ. ගිහිල්ලා කතා කරනකොට මේ මනුෂ්‍ය නිකමට අහන හොඳට නිින්ද ගියාද කියලා. බුදුන් කියනවා හොඳට නිදා ගන්න අතර මාත් කෙනෙක් තමයි කියලා. බුදු වුණාට පස්සේ යොමුන අපි කුරුසෙට තියලා යන ගහලා නැතිනේ කොයි වෙලාවත් අපි ඇඟ රාජකාරී කියලා කියන ඔච්චරයි. අපි රාජකාරියට ගියාට පස්සේ ගැහුවා නේ. ඔච්චර තමයි. අපිට ඕන වෙලාවට මොනවක් කරගන්න. ඒකල මොකද මේ හම්බ කරන්නේ? සැප විඳින්න. මොන සැපද රාජකාරිය කියන්නේම කුරුසයක්, කටු බෙදයක්, දඬු කඳක්. ඉතින් ඒ මනසෙන් කවදා සේවයක් වෙන්නේ නැහැ නේ. කවදාකවත් මේ ජොබ් සැටිස්ෆැක්ෂන් කියන එක නැහැ නේ. ඒ මනස මේ ගියේ තැන්නට වෛර කරනවා, ගියේ ඇඟට වෛර කරනවා. ඉතින් ඒ මනස ගෙදර ගියාට පස්සේ ගෙදර යන්නේම යකානේ. කටුකේක ඉඳලා දමකේක ඉඳලා යන්නේ. ඒ ටික උනා සන්තෝෂෙන් කරනවා නම් මම හිතුවා මේට වැඩිය ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි වෙනවා. භාවනා කරනකොට උනත් මේ Tamange ඇඟෙන් නිකුත් වෙන සංඥා අඳුර ගන්න බැරි නම් ඒක නිසා චංකී සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා පහිතත්ව සමානෝ කායේන චේව පරම සත්‍යං සත්‍ය කරෝති කියලා. බුදුවට භාවනා කරනකොට ලස්සනට ඒ ධර්ම පෙනකොට ඇඟෙමුත් සාක්ෂි වෙනවා කියලා නිවන් දැක්කයි කියලා. කායෙමුත් පරම සත්‍ය සාක්ෂාත් කරනවා. කියන්නේ සෛලයක් පාස පොකියන්න පටන් ගන්නවා. මුළු ළඟ පුරාම පොකියනවා මේ භාවනා ලැබිච්ච ඒ විශ්‍රාමයට. මොනම සත්‍යකින්වත් ගන්න බෑ. තැප දීලා, ඛණ්ඩ දීලා බොන්නේ කවදාකවත් ඒක ගන්න බෑ. එහෙම දෙයක් ගැන කොහොමඩක්වත් හිතන්න බෑ මේ ශරීරයට වදින මනුස්සයෙක් එක්ක. කවදාකවත් සත්‍ය කවුරුද කරන්න බෑ. ඒක අත්කිලමතාන යෝගයට වෙන නිසා ඒ ශරීරයේ নানা ප්‍රකාර දේවල් සිද්ධ වෙනවා. එකයි අපිට පරිසම් වෙන්න තියෙන්නේ මේ අභාවනා කරන අනික් අයට කරදරයක් නොවේවා. ඉතින් කරදරයක් උණයි කියලා මොනව කරනද කැස්සක් එනකොට මේ මනුස්සයා කහින්නේ මේ අනුන්ට කරදර කරන්නේ නෙවෙයි කරන්නේ නැතු කරන්න බෑ. බාට බක්කාල කැස්සක් එනවා කිවිසක් එනවා. ඒ වගේ අල්ලගෙන හිටියොත් වෙන්නේ මොකද්ද විශාල දුකක්. ඒ නිසා ඒ ටිකට යන්න ඒ කියන්නේ ශරීරයට මෛත්‍රී කරන්න එහෙම නැත්නම් මේ වෙන දේවල් වල තියෙන හේතු ප්‍රත්‍ය දකින්න භාවනා ගොඩාක් ඉහළට යනවා. ගා කීරට කිය කෙනාට තමයි මේ ශරීරයෙන් එන හැම සංඥාවක් වලින්ම පටිච්චසමුප්පාදයක් දකින්න. එනිසා මේ අහේතුකම කිසි එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හේතුව මතුනට පස්සේ රෝග ලක්ෂණ වල වෙදකම් කොල්ල ඇති වැඩකුත් නැහැ. මේක දැනගන්නවා කියන එක පුදුමාකාර කරුණාවකින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අනිත් පැත්ත තමයි මේකේ Tamange ශරීරයට මෛත්‍රී කරන්න බැරි මිනිස්සෙකින් කවදාකවත් අනුන්ට මෛත්‍රියක් වෙයි කියලා හිතන්නත් එපා. ඒක කවදාකවත් වෙන්නේ නැහැ. සල්ලි තියෙන මිනිහෙකුට තමයි කාටවත් දෙන්න පුළුවන්. නැති හිඟන්නේකට කාටවත් දෙන්න බෑ. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම කෙනාම Tamanට වෛර කරගෙන ජීවත් වෙන්නේ. ළඟට ගිහිල්ලා හිඟන්නත් ලැජ්ජයි. හිඟලා ගන්න තරම්වත් මෛත්‍රියක් කාගේ ළඟවත් නැහැ. Tamanටවත් මෛත්‍රී කරගන්න දන්නේ නැහැ. මෛත්‍රී ඉල්ලන්න පුළුවන් නම් රහතන් වහන්සේ ළඟ ගන්න ගියොත් විතරයි. උන්වහන්සේලා දන්නවා මනුෂ්‍යාත්ම භාවය කියන්නේ වටිනා දෙයක් කියලා. අනෙක් හැම මිනිස්සෙක්ම ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ නැද්ද කි මං වගේ කාලකන්ණියෙක් මේ ලෝකේ නැහැ කියලා. මේ මනුස්සයාට හැප දෙන්න මොන විදියෙන්වත් බෑ. ඒ නිසා හැම වෙලාවම බලන්න ඕනේ අපි කොච්චර වාසනාවන්තද අපිට මේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක වාසනාවන්තයි කියලා 100%ක්ම නෙවෙයි. ඒ තියෙන දේවල් වලටත් මේ ධර්මානුකූලව ප්‍රායෝගිකව අවස්ථාවට ගැලපෙන විදිහට උත්තර දීගෙන යන්නේ නැතුව ඒවා මිරිකලා හිර කරන්න ගත්තොත් ඒවද සැක කරන්න ගත්තොත් මම එක දවසක කොළඹ බණ කර ගිය වෙලාවේ බොහොම අමාරු වගේ වැටෙනවා සමහරවිට බණ වලට ආරාධනා කරනවා හරිම අකමැති. ඒ ගියාට පස්සේ මම හොඳටම දන්න පවුලක එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මම දන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ බණ කියන්නේ ඔබ වහන්සේ භාවනාවටයි කැමති. ස්වාමීන් මහත් භාවනා කරන කවදාකවත් භාවනා කරන්න බැරිලු. භාවනා කරන ඉඳගත් ගමන් කටට කෙලවුනවා. අවුරුදු ගාණක් ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා කවදාකවත් භාවනා කරන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා ඉතින් කෙලාපම කමන්නේ නැහැ කියලා. එයා බලන්නේ කෙලෙන එක නතර කරන්න.
කවදාවත් භාවනා හරියන්නේ නැති. මං කොහේම කෙලෙනවා ඒක ඇති. සමහරවිට පොඩ්ඩක් වැඩි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. කවදාවත් මං හිතලවත් නැතිද මං හිතුවේ එහෙම නේ භාවනා කරනකොට කෙලෙන්න බෑ. මං දන් දීලා තියෙනවා, සිල් රැකලා තියෙනවා, පින් කරලා තියෙනවා, ඇයි කෙලෙන්නේ? අර තරම් මේ common sense මූලික දෙයක්වත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙකුට මේ ධර්ම සාකච්ඡාවකදී ගොඩාක් තොරතුරු හම්බ වෙනවා. මේ මිනිස්සුන්ගේ තමයි මේ භාවනා කරන්නේ. එතකොට මේ මනුස්ස ශරීරයේ තියෙන මේ දේවල් ඒව සිත් කරදර ගැනීමයි ගන්න කෙනෙක්ටයි කෙලස් කියන්නේ. මේ ශරීරයේ වෙන දේවල් වලට හිත කරදර ගන්නවා නම් අන්න කෙලස්. මේක හේතු සම්පත්‍ය පටිච්ච සමුප්පාදයෙන් මේ විතප්පච්චේතාවේ සිදුවන කියලා දකින්නවනම් ලොකු ධර්මතාවයක්. ඉතින් පුත්තජනය කරන්නේ මොන දෙයක් ආවත් ඒක දුක් ගන්නවා. ඒක හිතේ කරදර අර ගන්නවා. ඉතින් මේ මිනිස්සුෙකුට බුදුරු දහස් ගණන් පහළ වුණත් ආලෝකයක් වැටෙන්නේ නැහැ. මොකද Tamanta තියෙන ද්වේෂයේ ඒකෙන් ආරස්ස වෙලා කට්ට බැඳලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ලොකු මෛත්‍රිය කරනවා තියෙන කෙනා බෞද්ධම වෙන්න ඕනේ නැහැ බුදුහාමගේ පණිවිඩය ගන්න. ලෝක සාමයේ Tamange කයට සාමයේ මෛත්‍රී කරන මනුස්සයාට මේ හැම පැත්තෙම ධර්මය. ඒ නිසා මේ වගේ පොඩි වාතය වගේ දෙන දේවල් එනකොට බොඩි කනොලොජි එක කන්සල්ට් කරන්න. අංගෙන් අහන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට අංග දෙනවා බොහොම ඍජු බොහොම සරල කෙටි උපක්‍රම. ඒ වාදිගේ අනේකයි තියෙන එකට බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට යන්න එපා. පුත්‍රජානනාංශ ඉන්නේ මේ වගේ දේවල් වලට උත්තර දෙන්න නෙවෙයි. තමන්ගේ දැනුම පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඒ වුණාට මම පිළියෙල ගන්නවා. ආධුනික කාලේ මේ වගේ දේවල් නිසා හරියට හිතට වෙහෙස ගන්න පුදුමාකාර පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිල්ලම ඉන්නකොට හිතිය මිනිස්සෙක් මට නෙවෙයි හමුන ගොඩින් මහත්තයට සෙනගක ඉඳගෙන ඉන්න බෑ. පිරිසකට ගිහිල්ලා ඉඳගෙන ඇත්ත එක වහන්න බෑ මෙයාට. ඊට පස්සේ ගොඩින් මහත්තයා කියලා තියෙනවා එහෙමනම් ඔයා භාවනා කරන පැයේ එළිය ගහක් යට ඉන්නේ කියලා. බොහොම හොඳයි මට වෙන තැන් වල දෙන්නේ නැහැ නේ කියලා මෙයා ගහක් යට ඉඳලා භාවනා හරියනවා. සෙනගගේ ගම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතිව. ඒක කරගෙන ගිහලා ගොඩින් මහත්තයා කිව්වලු ඔයා මේ ගහ ළඟ ඉඳගෙන ශාලාවේ සෙනග ඉන්න පැත්ත ඇහැట్లా වාඩිලා භාවනා කරන්න කියලා. එතකොට ටිකක් අප්සෙට්. පිටපැත්ත බලන භාවනා කරනට හරියට. ඊට පස්සේ ඒක හරිනවට පස්සේ කිව්වලු භාවනාවට මේ ශාලාවට ඇවිල්ලා පඩියේ ශාලාවෙම පඩිය එළියපැත්ත බලන භාවනා කරන්න කියලා. ඒත් ටිකක් අප්සෙට් ටිකක් පස්සේ හරි ගියා. ඊට පස්සේ පඩියේ ඉඳගෙන භාවනා ශාලාව දිහා බලාගෙන දොර වහලා භාවනා කරන්න කියලා. හරි ගියා. ඊට පස්සේ කළු භාවනා හරියාගෙන එනකොට හිමීට දොර අරගෙන ඇතුළට එන්න බලන්න කියලා. ඒස්කොල්ල මේක වෙන්නේ නැහැ ඒකට බය වෙනවයි කියලා. නෑ දැන් පියවර 4-5ක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සාහිත්‍යට විශ්වාසය ආවට පස්සේ දොරයි නැති මේ මනුස්සයා සද්දයක් නැති නිසා දොර අරලා බලනකොට ශාලාවේ කවුරුවක්වත් නැති. බය විතරයි තිබිලා තියෙන්නේ. කොහොල්ලන් ජීවිතේ අපිත් එක්ක මොම්බස් බයක් තියෙන. ඉතින් ශාලාවේ දෙනක ඉන්නවයි කියාගෙන එළිය තටමනවා. ශාලාවේ කවුරුත් ඉන්නලත් නැහැ. මේවට කියන්නේ මේ ධම්ම ජෝක්ස් කියලා. භාවනා උරතල් මෙව්වට බණ නැහැ, සූත්‍ර නැහැ. මේවට තියෙන්නේ නිකන් භාවනා කරන්න නැහැ, සාකච්ඡා කරන්න. ඒතර නිකම්ම රෙක්ටිෆයි වෙලා යනවා. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ධර්මදේශනා සහ උපදේශ තුලින් ආනාපාන සතිය සහ සක්මන් වෙන අවුරුදු 5කට වඩා කාලයක් මා සොයමින් සිටි ප්‍රායෝගික ධර්ම කරුණු රාශියක් ඉගෙනීමේ වාසනාව ලැබෙන්නට බොහෝ කල් වේලා තිබෙනා අනාගත ප්‍රයෝජනීය සඳහා ආනාපාන සති සූත්‍රයේ චිත්ත පරිසංවේදී සිට පටිනිස්සග්ගාන පස්සීතේ පියවර අටගෙන කෙටි විස්තරයක් ලබා දෙන්නේ නම් පුතඥ තෙරුවන් සරණයි. ඇත්තට මේක අපි සුබෝධාරාමේදී කරලා තියෙනවා. ධම්මරිවිකේදී කරලා තියෙනවා. ඩලඩින් වල සම්පූර්ණ රිට්‍රීට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ බණ ටිකක් හොයාගන්න. ඒක ඇති ඇත්තටම වෙබ් එකේ ආනාපාන සති සූත්‍රය කියලා. එතකොට මේ විවේකීව ගන්න ඒක කෙටියෙන් විස්තර කරනවට වැඩිය විස්තර සහිතව කරලා තියෙනවා. ඇත්තට මේ සූත්‍රේ මම මේ එකම එක 3-4 වතාවක දේශනා කරපේවා තියෙනවා. ඒ නිසා මම කර්මාවෙන් ඉල්ලා හිටනවා මේ වගේ පරණ මේ සූත්‍රය දේශනා කරපු අවස්ථාවක තියෙන විස්තර ගන්න මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් ගන්න පුළුවන්. අඩුම නෙවෙයි මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් ගත හැකි. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ කරගන්න එක මට මේ වෙලාවේ කරන්න බෑ. මේ මොකද ඒක හොඳ ලස්සන විස්තර ගොඩක් තියෙනවා. ඒක කුංචි කරනවා නම් කෙලින්ම ආනාපාන සූත්‍රික ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක බලත හැකි. ඒ මේ සංකීර්ණ මේ සංක්ෂිප්ත වැඩි. ඒ විනෝඩ අර ටික කියන්නේ කියලා මම කර්ණාවෙන් මතක් කරනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ දෙන්න කියලා ඒක සීඩී එකක් දෙන්න මට පුළුවන් දිනා මට ඒක පොඩ්ඩක් කියන්න පස්සේ. ඒ ආනාපාන සති සූත්‍රය.
ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ ඕපපාතික කෙනෙකුගේ විඥානය පිළිගන්නේ කෙසේද? ඕපපාතික කියන එක විස්තර කරුවොත් හරි. ඕපපාතික කියන වචනේ ඩිෆයින් කරන්න මේ ඒකට උත්තරේ තියෙනවා. මම මට අර පරණ ඔය කියන්නේ බුද්ධජනනාංශය සඳහන් කළ දෙනවා මනුස්ස මනසට සංසේජිත අnder ජලාබුත සංසේදිත තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ මනසක් සාමාන්‍ය ඕපාතික උප්පත්තිය පිළිගන්න කැමති නැහැ. මොකද ඒක গুপ্তයි. ඒක දෙයක් නැහැ කියලා. බුද්ධජනනාංශ කියනවා මම මේ දැකලායි කියන්නේ. ඒකකටත් හිතේ ඉඳ තියාගන්නයි කිය. ඕපාතික කිසිම හේතුවක් නැතුව හේතුවක් ගැන මෞපිය සමයකට නැතුව මතුවෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ එතකොට විඥානය පිටින්නේ මොකේද කියලා. ප්‍රශ්නේ මේකයි. එනිසා ඕපපාතික උප්පත්තිය කියලා කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකයේ ඉපදෙනකොට අම්මෙක් තාත්තෙක් නැහැ. දැන් මේ ආශුතු එතන කුටියේ ඉන්න මම මෙතන කුටියේ ඉන්න මැදින් දිව්‍යාංගනාවක් පහළ වෙනවා ටක් ගාලා. අපි දෙන්නම එන ෆයිට්ලු දැන් මේක මටයිද කියලා. ඉතින් සක්‍ර දෙවියන්ට හැමදම නඩුලු. මම ඔයාගේ විමානයට ගිට්ටු නෑ මගේ විමානයට ගිට්ටු පහළුනේ කියලා. ඉතින් හැමදම ලක්ක කිලෝ දෙහි වැඩි ඕක මට දෙන්නයි කියලා. දැන් හක්කේ වෙන කාලේ නෑ ස්ටොක් එක වැඩි වෙලාලු මේ දවස්වල. ෆයිට් එක වෙච්ච ගමන් එයා කරට එයා තියා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කවුරුත් කොයි චච්චුණත් කරන්න ඔය දෙල්ලම තමයි. ඒ කොහොමද ඒ වගේ දිව්‍ය ලෝක උප්පත්තියේදී කිසිම හේතුවක් නෑ. හේතුක පහළ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතන්නේ මම ආනාපාන සතිය කරගෙන ඉන්නවා. කරගෙන ඉන්නකොට යෝගාවචරයට හිත පිට ගිහිලා. හිත විලියක. හිත පිට ගිහිල්ලා කියලා දැනගත්ත ගමන් දක්ෂ යෝගාවචරයේ හිත ආපහු ආනාපානට එනවනේ. ඩග්ගලයිලා ආනාපානට එනවා. එතකොට මේ ආනාපානෙට නැවත පැමිණෙන සිද්ධිය විතරයි මම මේ ගන්නෙ. නැවත පැමිණෙන සිද්ධිය ගන්නෙ Tamange මන අපිටද නැත්නම් හිතේම ගායතද මොකෙන් වෙනවද කියලා කියන්න බෑනේ. තමන්ගේ හිතේ වෙලා තියෙන්නේ හිතවිල්ල මත් වෙලා. නමුත් මගේ හිතවිල්ලක මත් වෙලයි කියලා ඇති වෙන බයලජ්ජාව නිසා වහාම හිත අර තමන්ගේ මූල මාතෘකාවට එන නැම්ම ඔය නිකන් ඕපපාතික වැඩක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ එතනදී. ඊට ඉස්සෙල්ලා වෙතාවට හිතවිල්ල දිගේ යන්න පටන් ගන්නවා. වළක්වන්න බෑ. නමුත් ඒක ගණන් ගන්නතෝ කරන යනකොට හිතවිල්ලක ඉන්නවා කියලා දැනගත්ත ගමන් හිත ආපහු වැවිලක පාරම ආනාපානෙ හිටිනවා. යෝගාවචරයේ ධර්ම යෝගාවචර මේකේ සතුට වෙනවා. මම මෙතන කල් වරද්දවරත ගියේ කන යන්තම් ආනාපානට ආවනේ කියලා නොදන්න එකන කියන චි කොච්චර කිරුවත් මගේ හිත පිට යනවනේ කියලා ආපහු හිත ගැනත් කසකාට වෙනවා. ඉතින් එතකොට යාට උත්‍යක් නැහැ. ඒ නිසා පැමිණුණාට පස්සේ කියන්නේ නේ නඩු වෙහිල්ලක් මොකක්වත් ඕනේ. දැන් තියෙන්නේ හිත ආනාපානේ. ඕක දිගේ කරගෙන යන්න කියලා. අනිත් වගේ මේ අපිට හිතා ගන්න බැරි ලාභදායක අවස්ථාවල් නිකම් පොට්ට chance වගේ භාවනාවේ කොච්චරද හම්බ වෙනවා ඒව මේක චේතනාවකින් වුණාද සංඥාවකින් වුණාද වේදනාවෙන් වුණාද හිතෙන් වුණාද රූපෙන් වුණාද කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි වෙච්ච බව දන්නවා. මේ වගේ දෙයක් පිළිබඳව තර්ක කරන්න යන මනසකට නිවන් දකින්න බෑ. එයා දැනගන්න මේ භාවනා කරනකොට මේ වගේ අහඹ දේවල් එනවා කෙලෙස් පැත්තට වෙනවා නිවන පැත්තට වෙනවා. දෙකටම ඉඳ තියාගෙන කියේ නැත්නම් එයා අලුත් දෙයකට කැමති නැහැ කවදාකවත්. දන්න තර්කයට අහුවෙන ටික විතරයි අගය කරන්නේ. ඉතින් මේ මනසේ අර fear of freedom තියෙනවා. ඕපපාතික තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපි හුඟක් කරාට නම් හිතන්නේ භාවනා වෙනකොට වෙනකොට සිදුවෙන හැමදේම නරකට වෙන්නේ කියලා. හැම වෙලාවෙම නරකට නෙවෙයි. බොහෝ විට හොඳ පැත්තට දේවල් වෙනවා. ඒව බාර ගන්න නම් ඒ දියන්නාසේ කරපෙකුත් නෙවෙයි, Taman කරපෙකුත් නෙවෙයි වෙනවා. ආයෙනම් ඒක නඩු බල ඉන්න එපා. විසඳන්න යන්න එපා. ඔබ එතන ඉල වාසිය නම් ඵලයක්. මම දකින්නේ ඕපපාතික කියන එක කියන්නේ වාසියට කන්නේ ඒ වගේ තැන්වල. සර්වඥාන්සේ දේශනා කළ තියෙන මිනිස්සු මේ ඕපපාතික උප්පත්තිය ගුඩයි කියලා කියනවා. গুপ্তයි කියලා කියනවා. එහෙම ගුඩයි গুপ্তයි කියලා ඒක අයින් කරපු කෙනාට නිවනකට දොරක් කරෙන්නේ නැහැ. අලුත් වෙන්න ඉඩක් නැහැ. අලුත් දෙයකට කැමති නැහැ. fear of unknown එක තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මෙයා දැනට නම් ඔප්පු වෙලා නැහැ. නමුත් කමන්නේ තිබිච්චාවයි තර්ක කරන්න එපා, තල්ලු කරන්නත් එපා, තියෙන්න ඇරලා යන්න ඕනේ. ශ්‍රද්ධාවෙන් බාර අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒක තර්කයට අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් මේ කම්බිනේෂන් එකට මේ සමීකරණයට ඒක ඕන කැලලා. පස්සේ තමයි ඒක තේරෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකට ඉඩ තියාගෙන යන එකයි තියෙන. නමුත් විඥානය පිහිටන්නේ
අනික් වෙලාවට වගේම තමයි. මොකද මේ ආස්වාදයෙන් ප්‍රසවාසයට මාරු වෙන කොහෙද විඥානය පිහිටන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. ප්‍රසවාසයෙන් ආනපානට ආස්වාදයෙන් කොහෙද විඥානය පිහිටන්නේ? ආන්නේ වගේ තමයි අතන පිහිටන්නේ. ස්වභාවික ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඉවරද ලිඛිත ප්‍රශ්න ඉවරයි. සම්හස්තනේ මම දිගටම භාවනා කරනකොට ආනාපානසතිය කරගෙන සිත විවේක වෙලා ඊට පස්සේ ප්‍රීතිසුඛය දෙවිහිලා ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ටිකක් වෙලාවකට ආවම ඉතින් නිකන් අමුතු සත්‍යයක් ආවා. ඒ කියන්නේ අමුතු විදිහට හැදින් ඇති වෙන පටන් ගත්තා. ඒ අවස්ථාවේ මගේ ශරීරය ඔක්කොම ශරීර වේදනාවල් ඔක්කොම නැතිලා ගිහින් මම අහුවල ටීවී එක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා වගේ තත්ත්වයකට ආවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඉතින් අමුතු හැදින් වලට මම අපහසුතාවක් ඇති වෙන පටන් ගත්තා. ඒකට මම හිතුවා මේවා මම නෙවෙයි මගේ නෙවෙයි මගේ ආත්මය නෙවෙයි කියලා වාසේ උපදේශ දෙලා තිබයි නිකන්න කියලා. මම එහෙම හිතනකොට ඇත්තටම ඒ හැඟීම් සංස්ලේන පටන් ගත්තා. එතකොට මට හිතුණා දැන් මම බලාගෙන ඉන්නවා ඉන්නකේ ඉන්න එකද නැත්නම් මම නෙවෙයි මගේ නෙවෙයි ආත්මය නෙවෙයි කියන හිතන එකද මොකද්ද මේ කවුද මම කියන එක ආවා. එහෙම හිතලා මම නෙවෙයි මගේ නෙවෙයි ආත්මය නෙවෙයි කියන ඒ සිතුවිල්ල දිගේ හිතන්න පටන් ගත්තාම දිහා බලන්න පටන් ගත්තාම මේ නිකන් ඉත ඔක්කොම ගිනි ගන්නවා වගේ කන් දෙකේ නෙවෙයි ඇස් ගෙඩි දෙක එළියට කන්නේ නැහැ වගේ කන් දෙකෙන් ඉන්ද්‍ර යනවා වගේ මේ හෘද ස්පන්දනය හයියෙන් වැඩ කරනවා වගේ එහෙම තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒක කරවන්නේ මම බලන්නේ ඒ තත්ත්වයේ තුලින් මම භාවනාව ඇතුළත මේ හමාර කරා වගේ ටික වෙලාවකින් කාලයක් ඉවර වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ වාගේ එහෙම බැලුවාම එතන මම ප්‍රතික්‍රියා කරලා මම මට එන්නත් ඒක දිගටම මේ විදිහට වෙන්න ආරම්භ කියලා මට හිතාගන්න බැහැ. ඒක නිසා මේ කියන විස්තරය අනුව තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා නැවතට ප්‍රශ්න විතරක් අහුවොත් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නේ මම ඒ තත්ත්වයේ දිගටම තව දුරටත් ඉදිරියට බලන්න ඉන්න ඕන නැත්නම් ඒ මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි ආත්මෙ නෙමෙයි කියන ඒක කියපු ඒ හිත දිහා ඒ විඥානය දිහා බලන්නේ හරියට නැත්නම් ඒතර මම මොනවාහරි වැරද්දක් කරා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවදී යමක් කළ යුතුද නිකන් බලන්න යුතුද කියන ප්‍රශ්නේ. දෙකම ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් කිරියලියක් ලිපේ තියලා පිට ගියොත් ඔක උතුරලා ගියොත් එහෙම ගන්නම දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා කිරියලි උතුරගෙන එනකොට අපි ඒක දිහා බලන්න ඕනේ. ඕනට වැඩි ඉතුරුත් ඇල්ලතො ටිකක් හරි දාලා බස්සන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉතුරන්නේ මුට්ටිය ගන්න නැත්නම් උතුරන්න දෙන්න ඕනේ. ඒ තුන් සැරයක් උතුරන්න එපා කිරි එකක්. මොකද්ද කියන්නේ මේ? විස බීජ නැශනය වෙන්න බත්තලියක් වුණත් බත තැම්බෙනකොට තුන් සැරයක් විතර උතුරලා යනවා. නමුත් උතුරලා ගිහලා ලිපත් ලිපිට දැන් දාවොත් ඇල්ලතො ටිකක් දාන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ලිපේ මුට්ටිය ගන්න යනවා නම් තැම්බෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී බයක් ඇති වෙලා තියෙනවා දැන් මුට්ටියත් උතුර ගිහලා ලිපත් නෙමෙයිද කියලා. ඒකට ඇල්ලතො දාලා. දැන් සැකයක් තියෙනවා ඇල්ලතො දාන්න නැතුව හිටියනම් හොඳයිද කියලා. ඉතින් මේක අනිත් දවසෙත් වෙන්න දෙන්න. අනිත් දවසෙත් වෙනකොට තමයි තේරෙයි ඒ ආදීස් වෙලා තක්කමුක් වුණොත් ක්‍රොස් කටේවත් අස දා ගන්න බෑ. ඉතින් පළවෙනි දවසේ ඔහොම තමයි. අනිත් දවසේ යන්නකොට තියෙන්නේ අනිත් දවසේ මේ හුඟක් වෙන්නේ මේ භීතිකාව නිසා උතෙන් හිත යන්න නැතුව හරිනවා. මේක උනට වෙඩි බය වුණොත් නමුත් භාවනාදී කරන්නේ මේක නැවත නැවත භාවිතා කරන බහුලීගත කරලා එන්න අරින්න මේක එන්න ඇරලා අවශ්‍ය වුණොත් ඇල්ලතො ටිකක් දානවා. මම නෙවෙයි මගේ නෙවෙයි ආත්මෙ නෙවෙයි කියලා කියනවා. අවශ්‍ය වුණේ නැත්තම් ඩ්‍රීම් එකට එනකන් යන්න ආරිනවා. උතුරලා එනකන් යන්න ආරිනවා. ඇකිලෙනවා නම් කරවයිනවා. ආයෙ ඔහොම දෙතුන් සැරයක් වෙනකොට තේරෙනවා මේ සංසිද්ධියෙන් පස්සේ තමයි හැතපෙනවයි කියන එක වෙන්නේ. හැතපෙනවා කියන එක අහලා තියෙනවද? මොකද්ද බත හැතපෙනවා කියන්නේ? ඉතිරි ගාලා තියෙන්නේ. හැතපෙන්නේ නැහැ උතුරක් නැත්තම්. හැතපෙනකොට ගින්දරයින් කරන්න ඕනේ.
මාත්මත් පියන්න දන්නවා. මට හැතපුණා බත එහෙම හැතපෙන්නේ ඊට පස්සේ ගින්දර අයින් කරලා ලිපියෙම තියන්න. බිමට බාන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒක ගුජු ගකයි තියනවා. ඊට පස්සේ ඒක නිකන් ඇත්තටම එහෙම උනේ නැත්නම් බත ඇගිටි ඉන්නවා. හාල්ලට ඇතුළේ තැම්බෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. ඔක්කොම යන්නේ ඒ නිසා තුන් සැරයක් විතර යනකම් ලිපත්නේ මාගෙන උතුරගෙන යන්න වගේ එනවා. එහෙම එනවනම් වතුර ටිකක් ළඟ තියාගෙන ඉන්න. ඒක උගාක අමාරුවක තෙල් හින්දන වෙලාව. බෙහෙත් තෙල් හින්දනකොට ඉතුරුවත් බෙහෙත් තෙලේ ගුණ නැහැ. එනික නැතික ඒක උතුරන්න ඕනේ කවුරුත් පය ගහක් නැති පොළොවක ඉඳගෙන. සාමාන්‍යයෙන් ඉදුල් වෙච්ච නැති පොළොවක ඉඳන කාන්දාන්න එන්න දෙන්නේ නැහැ. එතන ඉඳගෙන දැන් ලිප උතුරගෙන එන්න පටන් ගන්නතර පස්සේ පුංචි දරකෝර ටිකක් තියාගෙනවා ලිප දැන් ගෑස් ලිපේ හරි ලේසි වැඩි කරන්න. කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. දම ඉන්නවා උතුරාගෙන ඉන්න දැක්කොත් ගින්දර අදින්න. ඊට පස්සේ උතුරලාම ගියොත් ගින්න තෙලේ ගුණ නැහැ. ආයෙ හැබැයි කොහොම හරි මේක බස්සන්න ඕනේ අට එකට හින්දන්නත් ඕනේ. තෙල් වතුර නෙමෙයි. ආන්නේ වැඩේදී මේ මිනිස්සු පිළිත් කර පිටක් කිය ළඟට වෙලා ඔය මොනිටර් කරනවා. මේ මොනිටර් කරන උතුරාගෙන ආවොත් විජහට ගින්දර අදින එකේ කරන්නේ වෙන අලුම් තෙල් වක්රට යන්නේ. එහෙම නැත්තම් මේ ගින්දර උතුරගෙන යනකොට බයට ගින්දර ඇද්දොත් තෙල හින්දෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් කල් යනවා. ඉතින් අනිත් වගේ මේකදී මේ පදම තෙල් ඒකට කියන්නේ පදම ගන්නවා කියලා. ඒක එහෙම වුණොත් තෙල් කහ මෙහෙම ලනු ඇඹරට තරමට හදතයි. ඉතුරුනේ තෙල් මණ්ඩි බෙහෙත් කතාටි ඔක්කොම මණ්ඩි මෙතනවනේ. ඒකේ මේ නූල් අපරන්න පුළුවන් නම් තෙල් කහ හොඳයි කන්න පුළුවන් මේක. එහෙම නැතුව උතුරලා ගියොත් කැදලි බෑ. ඒ කියන්නේ තෙලේට ಗುಣ ගිහිල්ලා නැහැ. අනිත් වගේ තමයි මේ කටයුත්ත වෙද්දී එක දවසක් කරන්නේ නැහැ. ආයෙත් දෙනවා chance එකක්. ආයෙත් දෙනවා. එතකොට මේ වෙලාවට අවශ්‍ය කරන දේ කවුරුත් එතන නැහැ. Taman විතරයි ඉන්නේ. හැබැයි එක සැරයක් දෙසරක් වෙලා අනාගත එක මතක තියෙනවා. මේකට කලබල වෙලත් බෑ. එහෙම නැත්නම් ඒකට අර ලොකු සංස්කෘතියේ සිරා වේදේ කියලා. සිරා වේදේ කියලා කියන්නේ කෙනෙකුට කියනවා වතුරේ පාවෙන නෙළුම්පතක තියෙන රේණුවක් දිගේ දැලිපියෙන් කපාගෙන යන්නේ කියලා. නෙළුම්පත කැපෙන්නේ නැති වෙන්නේ. වතුරේ පාවෙන නෙළුම්පතක තියෙන රේණුව දිග රේණුව පලාගෙන යන්නේ කියන දැලිපියකින් නෙළුම කැපෙන්නේ නැති වෙන විදියට. ඉතින් කොච්චර සූක්ෂමව කරන්න ඕනද ඉසිරා වේදී. එහෙම නැත්නම් මේ බම්බයක් දිග මේ මගුල් දලක් හොයාගෙන ඉන්නේ කියන. බම්බයක් දිග මගුල් දලක් කරන දුවන්න ගියාම කැඩෙනවනේ. අත් දෙක දිග බම්බයක් කරලා මගුල් දලක් කරලානේ යන්න ගියාම කොච්චර හිමිට යන අන්නේ වගේ තමයි මෙතනදී යෝගාවචරයෙන් මේ සමතුලිතතාවය මේ කියන්නේ මේ ඒ ගැළපුම මොනම විශේෂකින්වත් අපිට ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒ තරම් දෙයක්. කිරුවේ නැත්තම් එතරම් ප්‍රතිඵල දෙන්නේ. එතරම් කුටි ගලේ ගහුවේ කඩලා යනවා. කෙරුවොත් තේරෙන්න පටන් ගන්නවා අන්න අද නම් මට පදමාල කියන්න අද නම් මට ක්‍රමසාවිදි හම්බුණා කියලා ඒක කාටද කියලා දෙන්න පුළුවන්. මොන જાතින්වත් කියලා දෙන්න බෑ. මොකද එතෙන් ආපමිනියට විතර මේක අදාළ වෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු කවදාරි ඕක අල්ලගත්තයි කියලා. අල්ලගත්ත කෙනෙක් ඇහුවොත් දැන් ඔබට තියෙන ඔබ දැන් වෙන කාටද කියලා දෙනවා ඔබ කොහොමද කියලා දෙන්නේ? කොහොම කියලා දෙන්නේ? එතෙන්ම ආපු කෙනෙකුට නම් කියලා දෙතයි. නැත්නම් පොතක ලියුවොත් කොච්චර කන්ඩිෂන් දාන්න වෙනවද? මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වුණොත් කියලා අන්තිමට තමයි ඔබ ලියන්නේ. ඒ නිසා හොඳම වැඩේ ඒ අදාළ தත්ත්වය ආපු කෙනාට කියලා දෙනවා මිස ඒ සමව පොත්වලට යන්නේ නැහැ. කියන්නේ හරි ඩීටේල් හැබැයි හරිම රසවත්. හරිම ප්‍රායෝගික පුංචි සීරුමාරු. මේ සීරුමාරු ඉගෙන ගැනීම හරහා තමයි අපි මේ ජීවිතයේ කියන මේ දීර්ඝ සමීකරණය විසඳනකොට මේ බැලන්ස් කරනවා කියන එක සමබර කරනවා කියන එක ඒ සමතුලනය කරනවා කියන එක තුලයිත්වා පදහතිය තුලනය ඒ තුලනය කියන එක සාමාන්‍ය පොතේ උගන්වන්නේ සද්ධාවයි ප්‍රඥාවයි දෙක තුලනය කරන්න ඕනේ. වීර්යය සමාධිය දෙක තුලනය කරන්න ඕනේ. මම නෙවෙයි මගේ නෙවෙයි ආත්මෙ නෙකොත් වීර්යය වැඩෙනවා. හැබැයි සමාධිය කැඩෙනවා. සමාධිමත් බලන්න හිටියොත් වීර්යය මදි වෙනවා. උතුරලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ අවශ්‍ය වෙලාවට මම නෙවෙයි මගේ නෙවෙයි ආත්මෙ නෙවෙයි කියලා වීර්ය කරලා ඒක නැති වෙලා ඒක පැත්තක තියලා ඊට පස්සේ ආයෙසරයක් අර tempat වෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේ දෙක වාහනයක් කන්දේ ක්ලච් එකේ නතර කරගෙන ඉන්නවා කියන කාලය තියෙනවා. මට කවදාවත් කරන්න බෑ. ක්ලච් එකේ නතර කරගෙන යන කියන්නේ එහෙම අන්න ක්ලච් බැලන්ස්. ක්ලච් බැලන්ස් එකේ වෑන් එක හරියට කකුල පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගියාම වාහනේ පස්සට යනවා. අතහැරපුවම ඉරෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහ තියෙන වාහනේ පිටිපස්සේ තියෙනවා මෙහෙම තියෙන්නේ.
ක්ලච් බැලන්ස් එක මෙහෙම තියාගෙන ඉන්නවා. එතනේ සින්ක්‍රොනයිස් එක කොහොමද කියලා හිතන්නේ. ඒ නිසා මේ කාලම තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒ පරිප්පෝ කණ එකයි තමයි ජොලි. මං කියන්නේ ඒක හරි ජීවත් වෙන වැඩක්. ඒකයි භාවනාව කියන්නේ. ඔය එකක් නෙවෙයි ලක්ෂයක් කරන්න වෙනවා. ලක්ෂ කෝටි වාරයක් කරන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙම ඒ බැලන්ස් එකේ ඉන්නකොට මේ ඒකෙදි කියනවා ඒ වගේ කඩමාරු සහිත ජීවිතයක් මේ භාවනා ජීවිතය හරියට දීවලක් පීර කපාන පීනනවා වගේ. ඉතින් අහනවා දීවලක් කපාන පීනනකොට කවුරු හරි කරරක් දාගෙන කරන්න පුළුවන්ද පීනන එක? දැන් අපිට සපක් සම්බුද්ධ හම්බෙච්චාන තුන මචං වරෙන් අපේ පාටියට ගිහලා කරරක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ වගේ තඩමාරුක පුළුවන්ද අපිට? බුදුජානක දිරුණා රාහුල කුමාරයත් එක්ක ඔයදෙල්ලම කරන්නේ. යසෝදරාණන් පැත්තක තියන්නකෝ. බෑ. යාස රාහුලට කියන්නේ උඹත් එදී කරගනි. යසෝදරාට කියන්නේ උඹත් එදී කරගනි. හරි සජීවී ඒක ගුරුමුස්තියක් නෑ. කරපු කෙනාට තේරෙනවා එතන මේ භාවනා කරලා ඒ බැලන්ස් එක ක්ලච් බැලන්ස් එක ඇත්තටම ක්ලච් එක හදපු ඉන්ජිනියර්ට ඕක අහුවෙලා නෑ ක්ලච් එක හදන වෙලාවේ. ඩ්‍රයිවර්ට යවුවේ ඉන්ජිනියර්ට කවදාකවත් තේරෙන්නේ නෑ. ඉන්ජිනියර්ස් කියන්නේ අන්තිම ඩ්‍රයිවිං වලට දුර්ලභම જાතියක්. ඉන්ජිනියර්ව කවදාද ඩ්‍රයිවිං කරන්න බෑ. ඒ ඩ්‍රයිවර්ට පුළුවන් ඉන්ජිනියර්ට වැඩි ක්ලච් බැලන්ස් එක ගන්න. භාවනා කියන්නේ මම දන්නේ කියලා වැඩක් නෑ කිරි පැණිවා. දන්නේ නැති එක ඉතින් අර මෝඩ වඩුවා දැලිපිහි ගත්තා වගේ කපා මට වඳුර දැලිපිහි ගත්තේ ඒත් කපා ගන්නවා මෙහෙත් කපා ගන්නවා බුදුහාමුදුරටත් වයින්නවා ධර්මයටත් වයින්නවා ඒ උන්ට අර බැලන්ස් එක බැරි කෙනෙක් නිසා අම්මයි දැනගන්න සෝන්හසේ මෙන්ෂන් කරා කර්මන්නේ ආවෙන් මනසේ වාන්දර මම මනසකන් බැලන්ස් කර සමාධියට මට යන්න පුළුවන් දානාපානිය ඕ සක්මන් භාවනාවෙන් තොරව මම මගේ මයින්ඩ් එක සමාධි කන්ට්‍රෝල් කරන්න මම සිතර මොකෝ සිතුවිලි එන්නේ නැහැ දැන් මම ඉන්නේ සමාධි මනසකින් කියලා ඒකත් ඉඳලා විපස්සනා එකට යන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රශ්නේ හරියට ඩිෆයින් වෙන්නේ නැහැ දැන් මම හිතුවා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මගේ මයින්ඩ් එක දැන් හරිම ක්ලියර් මට තෝට්ස් මොකුත් එන්නේ නැහැ කියන සත්‍යෙට මට හදාගත්තොත් මගේ මනස වෙන මොකුත් නැතුව ආනාපානෙ සක්මනවත් නැත්නම් මම ස්ට්‍රෝංග් මම හිතලා ආවත් දැන් මම පොඩ්ඩක් කියන්නේ සෝන්හත් එක්කට ඔය පොතේ තිබුණු විදිය. ඉතින් එහෙම කරලා අපිට විපස්සනාට යන්න පුළුවන්. ඒ අන්තිම වචනේ ඔකට දාන්නේ. විපස්සනාට යන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේක අනනවා නෙමෙයි. ඒ දෙක කම්ප්ලීට්ලි දෙකක් නේ. මෙච්චර ලස්සන විවේකයෙන් සහ බැලන්ස් එක ආවට පස්සේ මට මේකේ විපස්සනාට යන්නේ කොහොමද කියන එක සම්පූර්ණ out of context. බැලන්ස් එක තියෙනවා. එච්චරයි. what else? ඊට පස්සේ මේ ඉල්ල දෙකෙන් කරන්නේ අර බැලන්ස් එක විග්‍රහ කරනවා කියන එක තේරෙන්නේ නැද්ද? බැලන්ස් එකට අනතර කිරීමක් කියලා ඊට මනස පුදු කරන්නේ උපේක්ෂාව ඉක්මනේ. මේක තමයි මේ ඉන්නේ ඒක තමයි මේක it's a matter of time. ඉන්නේ හරිය ෆෝමියුලා එකක්වත් රහසක්වත් මොකක්වත් නැහැ. මේක සිද්ධ වෙන්න අරින්න. මනස කියනවා මේකම අදි මේට වැඩිය මොකක් හරි එකක් ඇති මේකෙන් පස්සේ විපස්සනාවට යන්න ඇති ඊට පස්සේ අරක ඇති මේක ඇති කියලා අරක ඇත්තටම බැලන්ස් වෙලා නැහැ. බැලන්ස් වුණා නම් විපස්සනාට යන්න ඕන කියන සිතිවිල්ල එන්න බෑ. මම මේ කියන කාරණා මට හොඳටම ක්ලියර්. balance mind නම් ආයෙකට මොනවද හොයන්න තියෙන balance mind නම් that's a contentment, that's a saturation, that's a satisfaction. What is the next? Asking next means you are insulting the present. You are the very person earned it. You are deserving it, but you are the very person shitting upon that. Destroying it. And it විනාශ කරනවා. පුළුවන්කම එන වෙලාවක තියෙනවා මනස බැලන්ස් කරගන්න. හැබැයි ඉතින් අපි මේ භාවනාවකින් වහම අපේ ඔළුවේ ඩිෆයින් වෙන්නේ either ආනාපාන or has to be vipassana. So sometimes I also think same way. Now my mind is very clear, I am very relaxed, I am very tranquil. And then again I also think, no, I am not doing any meditation. This is the very thing. The deductive mind is making you unrest, making you unsatisfactory, making you uncomfortable. So you have to understand that is the very meaning of defilement.
And this balance that you gain is the maximum that you can do. And in order to define it further, clarify, your best facilitation must be to how to maintain this balance for a long time. And everything happens. That is what we call seasoning, familiarization. But instead of familiarization, if you are seeking some technical formula or any kind of thing, that is the defilement. That is the unsatisfactoriness. That is the very thing subject to change. But we can't stay very long period like that. You can be in 1 minute, your mind is settled. I know it will go away. So that's why we have... So you have explained how it goes. How it goes, you are thinking how to go to Vipassana. That is the very thing. You are the very culprit. I am asking, withdraw it and see what is going to happen. Anything you happen, say, no, that is not me. That is not mine. I am in a bulletproof cabin. Whether it is moving or in the center. That's it. And that satisfaction is the only thought moment you are living. All the other moments you are burning. You are vacuum. You are seeking. You are thirsty. Torturing. That's it. That is the torture and that is the kilesa. Understand, it's very crystal clear. And whenever you come to the balance, how nice, but maybe I now in a contentment. May that contentment last long, ever. Then amazingly, you will see is prolonging day by day. And then you can challenge any defilement, any thought. Can you disturb this solitude? Can you disturb this freedom? No. If you try to be smart to get the quick results, that is a very defilement disturbing. So it is something by discussion, by sharing with you have to understand, not by meditation. It is nothing meditation, it is something you must learn. It is completely something from external. The piece of instruction must come from the external. The internal, rational mind is always keeping you busy. Do something. Do this and that. Try to be smart. That very smartness is the overall perversion. That's a kind of a defilement. It is coming into the stream of consciousness in a very subtle way, ultimately disturbing everything. So you have to nip it at the bud level. And if that is the attitude, when you are living in a society, you can see how the new projects, new ideas, new invitation come in. Soon it comes, if you are going to decide, you are the very person going to fall into the trap. Let anyone to come and invite you. Let any person to come and make a project, you have to say, yes, okay, I will consider this in a due time. You can give the proposal and go. And if it's waiting and say, no, you have to quickly give the result, then you have to say, I am not a slave. You can put me into that position, you can suggest, that's it. I will come out it later. So that is how you make a small gap from the invitation to the decision. In between there is a huge time for the feasibility study. Collecting information whether it's a good one or bad one. Even if it is your mother, even if it is your responsible person, you have to tell, yes, you can suggest. But don't demand, don't command me to come to a decision quickly. I am not a slave. And that is the way you take this subtle thing into the society at the ethical level. And there's a huge relationship. If you have the mind meditation, if you can tackle, definitely ultimately it will represent in your day-to-day life. Sanam Sasrai, Samara, and Sutra Desnavala, Dhammajiva, and Sila Sutra Gatot, Panchapada, Kandya, Anitaro, Kotoro, Goto, Kandya, Yogi, Minekarana Giladi. After me, Bhavana, Pranat, me, Eka Pomsana, Karan, the supplement after the Karan Kuranda, Bhavana, Kandavan, and Kalakamakman. අතම සීල සූත්‍රයයි සුත සූත්‍රයයි දෙක ළඟ ළඟ තියෙනවා. ඒ දෙකේම එතන පණිවිඩය පේන්න තියෙන්නේ ඔබ සීලවන්ත වුණා නම් සමාධි ගැන පමා වෙන්න එපා.
මතුවෙන දෙයක තියෙන වෙනස් වෙනකම දිහා බලන්න ඔබ සුදුසුයි. ඒ නිසා මේ මට ධ්‍යාන සමාධිය තියෙන්න ඕනේ කියන අර අනිවාර්ය ගතිය අයින් කරන්න දේශනා කරපු සූත්‍රයක්. ඔබ යම් තැනක ඔබ සීලය පිළිබඳව මේ තමන්ට බුද්ධියක් ලැබුණා නම් මේ අනිත් මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධ 11 ආකාරයකට ඇත්තටම පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ මොකද සීලය හරිනම් අවිප්පටිසාරත්ථය ආනන්දකෝ සීල කුසලාන සීලන සීලය හරිනම් හිත විපිලිසර නැහැ. අය වෙනම සමාධි භාවනා කරලා ධ්‍යාන ලබන්න ඕන කම නැහැ. එයාට ඊට පස්සේ ලෝකේ පේන්නේ විනිවිදලා. විනිවිද පේනකොට මේ පුත්ලයාගේ හැටියට සමහරලාට මේ දේවල් වහා වෙනස් වෙන සුළු ගතිය පේනවා. එහෙම නැත්නම් මේ වෙනස් වෙන සුළු දේවල් ගැන විශ්වාසය තිබීමෙන් ඇති වෙන වෙහෙස තේරෙනවා. එහෙම නැත්නම් තේරෙනවා මෙහෙම දෙයක් මට පාලනය කරන්න බෑ. අනිත්‍ය තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා එතකොට. අනිත්‍ය වශයෙන් බලන, දුක්ඛ වශයෙන් බලන, අනාත්ම වශයෙන් බලන. ඉතින් මේ අනිත්‍ය වශයෙන් නිතර වෙනස් වෙන සුළු ගතියේ ට්‍රාන්සියන්ට් නේචර් එකේ ෆ්ලක්ස් එක පේනවනම් එයා අනිච්චතෝ බලනවා. තව කෙනෙකුට වෙන මේක පාලනය කරගන්න බැරි නම් මේක ආර්ය විවරයට දුක. දැන් මේක පෙළෙනවා. එතකොට එයා බලන්නේ දුක්ඛතෝ විදියට. තව කෙනෙක් බලනවා මේ වෙනස් වෙන පෙළෙන දේ මම කියාගන්න වැඩක් නැහැ. මට ආණ්ඩුමට්ටු කරන්න. මේක අනත්තතෝ. ඉතින් මේ විදියට අපරතෝ එක එක ඇන්ගල්ස් එනවා. බුදුරජාණන්සේ ඉතින් කියන්නේ එක එකනාට මේ ෆිනොමිනායක මැනිෆෙස්ට් වෙන්නේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ එක එක තාලෙට. ඒකෙලින්ම ඵලයන් ආයෙ මට සමාධිය නෑ නේද? අරක නෑ නේද? මේක නෑ නේද කියලා අඩුපාඩුකම් බල ඉන්න යන්න එපා කියලා. ඒ සූත්‍ර දෙකේම පෙන්නනවා බුදුරජාණන්සේ සාමාන්‍ය පෙන්න සීල සමාධි ප්‍රඥා ක්‍රමය හිතන්නේ නෑ. සීලෙ පස්සේ කෙලින්ම අනිච්ච දුක්ඛ අනත්තම් බලනවා. ප්‍රශ්නේ නැගින්නේ මහත් එක ප්‍රශ්න නැගින්නේ මේ වගේ වෙලාවට මේක අනිත්‍ය වශයෙන් බැලිය යුතු නේද කියලා. දුක්ඛ වශයෙන් බැලේ. මේ තෝ ප්‍රත්‍ය දාලා තියෙනවා ඒක. දුකක් ලෙස. එහෙම නැත්නම් අපි බලන්නේ සුඛයක් ලෙසනේ. සුඛයක් ලෙස බලන්න එපා මේක. එහෙම නැත්නම් අනිච්චතෝ අනිත්‍යක් ලෙස බලපන්. අනිත්‍යම නෙවෙයි වෙන්නේ. අනිත්‍ය විදියට බලපන්. ඒක උඩ නිට්ටය වශයෙන් බලන්න කියන්නේ. බුදුරජාණන්සේ නිට්ටය වශයෙන් බැලීමේ නොකිය ඩොක්කක් අයින්. දුක්ඛ වශයෙන් බලන සුඛ වශයෙන් බලන නොකිය ඩොක්කක් අයින්. ආත්ම වශයෙන් බලනකොට නොකිය ඩොක්කක් කරන කෙනා ඒ වෙනුවට දුක්ඛ වශයෙන් බලපන්. අනාත්ම වශයෙන් බලපන්. 11 ආකාරයේ විස්තර කරනවා. මම ওই ඒකට මට මතකයි මම මේ නිසනවනේ ආපු ගාම ගුරු මිදලා ආපුවා මට මතකයි ඔය සූත්‍රය අපි සාකච්ඡා කරා. ඒකෙදී මහසිසාරද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඔකට ලියපු පොතක් තියෙනවා. ඒකෙදී කියලා තියෙනවා සාමාන්‍ය ලෝකයා ඇත්තම විපස්සනාට ගහන මේ නැත්නම් අපි කියන සුද්ධ විපස්සනා ලෝකෙට ගහන කට්ටිය කියන්නේ බුද්ධජානනාථගේ සූත්‍රයට වඩා චතුර්ථ ධ්‍යානයේ සතිය සමාධියෙන් සතිය උපේක්ෂාවෙන් ආඩ්‍ය වෙච්ච චතුර්ථ ධ්‍යානට යන්නේ නැතුව විපස්සනා කරන්න බෑ. මොකද ඒක තමයි සමාධිය සම්මා සමාධිය පෙන්වන්නේ. මොකද මෙතන කෙලින්ම කියනවා සීලේ තියෙනවා කෙලින්ම ඵලයන් කියලා. එතකොට ඒකත් ඩිස්ප්‍රූව් කරනවා. ඊට පස්සේ වෙනම ගිය කෙනාට ඔක්කොටම එක නෙමෙයි. පේන සමාහට අනිත්‍යත්වය වෙන සමාහට දුක්ඛත්වය වෙන අනාත්මත්වය පේනවා. ඒ පේන දේ ඒකට පටවන්න යනවා කියන එක නෙමෙයි පේන්නේ. ඒක විශ්ි පෙන්නනවා Tamanda. පෙන්නන දේ හිතේ තියාගෙන ඉන්නවයි කියලා අනිත්‍ය වශයෙන් බලනවා කියලා කියන්නේ නිත්‍ය සංඥාවට ඉඳ එන්නේ තියන්නේ නැහැ. මොකද නිත්‍ය සංඥාවල ඒක කරදර කරනවා. ආනේ විදිහට ඒකේ ප්‍රායෝගික වටිනාකම ගන්න දන්නවනම් ලැබිච්ච අවස්ථාව උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ දැන් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ ක්‍රමයක් තමයි අපි පංචස්කන්ධ භාවනා කරනවා කියන්නේ. මොකද්ද පංචස්කන්ධ භාවනාව? ඇහැ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මයි, රූපය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මයි, චක්කු විඥාන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මයි කිය කටපාඩම් කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතනවා මට දැන් ත්‍රිලක්ෂණේ වැටහිලායි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඒ වචන කිව්වට වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වචන කියන එක හොඳයි මේ ලෝකේ නිට්ටය සුඛයි සුබයි කියන මොඩ වෙනවට වැඩිය හොඳයි. නමුත් ඒක භාවනාවක් නෙමෙයි මෙතන කන්ටෙම්ප්ලේෂන් එකක් කරන්නේ. මෙඩිටේෂන් එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා එවගේ තියෙන ඒ ආවස්තික වචනාකම සාපේක්ෂ වචනාකම තේරුම් අරගෙන අනිත්‍යතාවය ගැන කතා කරනකොට මේ මහසි ක්‍රමය තමයි මම ගොඩක් කලාට රෙෆරන්ස් ගන්න. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත්‍යතාවය කියලා එකක් තියෙනවා. අනිච්චානුපස්සනාව කියලා එකක් තියෙනවා. අනිත්‍යතාවය කියන එක බුදුහාමුදුරු ලෝකේ පහළ වුණා නැතුණක් තියෙන දෙයක්. අනිත්‍යතාවය වළක්වන්න බෑ. නමුත් ඒ කියන පුද්ගලයාට අනිත්‍ය වැටහෙන්නේ මේ ගහක කොළයක් හෙල්ලෙනවා වගේ. උලම් ආන්තිරයක් හෙල්ලෙනවා දැකලා. වතුරක කැළඹෙනවා ඒකයට අනිත්‍ය ලක්ෂණ වෙනවා. අනිත්‍යතාවයේ පෙන්වන අනිත්‍ය ලක්ෂණ වෙනවා. එයා ඒකෙන් මේකේ තියෙන අනිත්‍යතාවය
නැවත නැවත දක්නාසුලුව කරන භාවනාවට කියනවා අනිත්‍ය අනුව බැලීමට අනිච්ඡානුපස්සනාව කියලා. හැබැයි යා වතුරෙන් තමයි අනිත්‍ය ලක්ෂණය මත කරගන්නේ. වතුර නෙවෙයි අනිත්‍ය. ගිනිදැල්ලත් නෙවෙයි අනිත්‍ය. උණුගත් නෙවෙයි අනිත්‍ය. ඒකෙ පෙන්නන සැලෙන ගතිය. ඒ නිසා කාට හරි තමන්ට අනිත්‍ය ලක්ෂණය මත උනාට පස්සේ මෙතෙක් කල නිට්ටයයි කියන හිතෙක මෙන්න අනිත්‍ය ලක්ෂණය මත උනා. ඒ අනිත්‍ය ලක්ෂණය අනුව අනිත්‍යතාවය මත කරගන්න අදහසින් නැවත නැවත අනිත්‍ය අනුව බැලීමට කියනවා අනිච්ඡානුපස්සනාව. ඒකට ලැබෙන ඥානෙට කියන අනිච්ඡානුපස්සන ඥානය කියලා. එනිසා ඒකට ට්‍රිගර් ඔෆ් එක එන්නේ අර වතුරේ දැකපු, ගින්නේ දැකපු, හුලඟේ දැකපු සැලෙන ගතිය. සැලෙන ගතිය හිතින් හදාන බැලුවොත් එහෙනම් පිටකොට. හිතින්ම වාගෙන ගත්තොත් පිටකොට. මේ මැනිෆෙස්ට් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඒක. එයා විසින්ම ලක්ෂණය පෙන්නනකන් ඉන්න ඕනේ. දැන් භාවනාව කරගෙන යනකොට සමහර අවස්ථාවල සතුටුම ධාතුන්ගේ ස්වરૂපයේ ජීව විදියට වෙනස් වෙවි යනවා පේනවා. එහෙම ඉල්ලගෙන වෙලා ඊළඟට ඒක අවස්ථාවක ඒ මොකවත් නැහැ සිත තැන්පත් වෙලා සිත බොහොම සාවධානව ඉන්න වෙලාවක් තියෙනවා. ඒක පරයන්කේ ඒකින්ම මේ ඉඳලා ඊළඟ පරයන්කයට ගියාම සම්පූර්ණ පරයන්කේම නිශ්චලතාවයේ තියෙනවා. නම් තුන්වෙනි පරයන්කේදී ආයෙත් අර ධාතු ස්වභාවවත් වෙලා කලබල වෙලා ඒක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැවත නැවත එහෙම වෙනස් වෙවි ඒක දවසට යන්නේ ඒක ගැටලුවක් වෙනවා නේද? ඒක විනිශ්චය කරන පරියන්ක දෙක අතරමැදි මානසික තත්ත්වය තමයි. අර පරියන්කේදලා මේ පරියන්කට යනකම් හිත කලබල කරගෙන හිටියේ නැත්තම් යෝග ජීවිතයක් ගත කරොත් අරකේ තියෙන සමාජයේ සත්‍ය මේ පරියන්කෙටම ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ අතරමැදි අවුලක් වුණොත් ආයෙ මුලින් ඉඳලා යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර ගිනි ගාන දණ්ඩේ උපමාව දෙන්නේ. ඉස්සර කාලේ ගිනි ගාන දණ්ඩ කියලා කියන්නේ මේ ලී කැලක් කරන මේක මේ වගේ ගෲ එකක් කරනවා මේක තියලා මේ කෝටුවක් තියලා ඒ ගෲ එක දිගේ හැමකට අදින එකනේ. එතකොට මේ කොන රත් වෙනවා. ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි අඩි කෝදුවේ පැත්ත ඩෙස්ක් එකේ අතුල්ලා කකුලේ තියන්නේ. අපි දන්නවා ගිනි ගාන දණ්ඩේ කෙලිය. එහෙම කර කර ඉන්නකොට එහෙම ගිනි ගගා ඉඳලා දැන් මේක දුම් දාන මට්ටමට එනවා අධ්‍ය කර දෙනවා කියලා මේක පැත්තක තියලා ටිකකින් ආය අරගෙන කෙරුවොත් අර ඉස්සලා අර කරපු රස්නේ ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. බෑ. ගත් එක ගෙනියන්න ඕනේ ඉතින්. ඒ වගේ තමයි ගිනි ගාන දණ්ඩේ උපමාව තමයි ඒකට කියන්නේ. ඉස්සලා වෙලාවේදී හොඳට ලයින් වුණා. ඒ අතරමැද මෙයා ගිහලා කවුරුත් එක කයි වරුවක් ගහලා අනාගෙන කක්ක කරගත්තොත් පහුවෙන්ද ආයෙත් මුලින්දලා යන්නේ. ඇත්තටම මම දෙන්න නිදර්ශනේ මෙච්චරයි. ඔයගොල්ලන්ගේ සොසයිටි එකේ මේ ඕස්ට්‍රේලියානු සොසයිටි එකේ කන්සියුමරයිසේෂන් කියන එක දන්නවනේ. දැන් මනස තේරුම් ගන්න තියෙනවනේ. ඒක කියන්නේ මෙටීරියලිස්ටික් කන්සියුමරයිසේෂන්. මේ ගිනි ගන්න දණ්ඩේ විදියට මේ කෝටුව නැවත අරගෙන තියෙන එකට කියන්නේ ස්පිරිචුවල් කන්සියුමරයිසේෂන්. අපි කොච්චර අපේ මේ හදාගත්ත සද්ධාදී ධර්මව කට කතාව නිසා නැති කරගන්නවා. බුද්ධම කන්සියුමරයිසේෂන් එකක් තියෙන එක තේරිච්ච දවසේ ඒ කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ නිකන් මේ කයිවාර කෙලියට මොකද්ද සිද්ධ වෙන පාපේ කියලා. ඔය නිකන් කතා හිතියා මොකද්ද කමන්නේ කියලා. ඒතර නම් වෙන්නේ මොකද්ද අර ඔක්කොම අවුල් කරලා ආය අනාගෙන ආය මුලින්දලා කරන්නේ. ජීවනසට ඒක තේරුම් කරලා දෙන එක ඒකට කියන්නේ ස්පිරිචුවල් කන්සියුමරයිසේෂන් එකක්. අපි කොච්චර දෝපේනවා. තම්බේක වටිනාකමක් නැතුව ආය ගිහලා අරක කක්ක ගොඩක දානවා. ආය හොදනවා ආය මඩේ දානවා. ඒක නිසා ගත්ත ගැම්ම දිගට ගෙනියන්න නම් එයාට තේරෙන්න ඕනේ මේ ඕතෝ තමයි දාන ගමන නිසා මේ සංසාරේ කී වතාවක් කොච්චර බුදුරු දැකලාද කොච්චර භාවනා කරලාද නමුත් ගුණ ආවේ නැහැ. අඟුලිමාල මාළි කරේ දාගන්නකම් මිනි කොච්චර දුර මැරුවා. ඇඟිල්ල ගිහිල්ලා තියෙනවා ගහක් මුල තියෙනවා බකස් බෙන එක තියෙනවා අන්තිම බණ්ඩෝ කපුටෙක් ගෙනියලා. අච්චර මිනිහෙක් පල්ලා ගත්ත ඇඟිල්ල කපුටෙකින් ජාන්තිම දැනගත්ත ඉවර කරන්න බෑ. මට පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න බෑ. ඒ නිසා කරේ දාගත්තා. කරේ දාපුවම පස්සේ මිලි ගඳයි මිනි ගඳයි. මොකද කරන්නේ? මිනි ගඳ ගහලාදී මල් මාලේ දාගත්ත දවසල 1 2 3 4 එකතු වුණා. ඊට ඉස්සෙල්ලා කරපුවකෝ එකක්වත් එකතුනේ නෑ. මොකද මේ අත්දැකීමේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් කවුන්ට් වෙනවා කියලා එකක් තියෙනවා. මේක දිගට හිටියපුවා එක්ස්පීරියන්ස් කවුන්ට් වෙනවා. අතර මෙතන ගියාට පස්සේ එක්ස්පීරියන්ස් කවුරක් ගණන් ගන්න නැහැ. අන්න ඒ වගේ අපේ භාවනා අත්දැකීම ඇත්තටම අපි එකිනෙක අතර භාවනායේ කිසි හත්ත පහක වෙනසක් නැහැ. ඔක්කොම සමානයි. එක්කෙනෙක් මේ භාවනා අත්දැකීම් වලට සලකනවා අනිත් එක නසලකන්නේ. සලකන්නේ නැති මනුස්සයා බිඳුවේ තමයි. ඒ ටික මේ භාවනා නොකරන වෙලාවේ
කට පරිසම් කරන්න දන්නේ නැහැ. කාය පරිසම් කරන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් අච්චර වටිනා දේ ආය අර අඟුලිමාල මිනිහක් අපෝ වගේ ගිහිල්ලා කොහේ හරි තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලනකොට නෑ. ඒකෙන් ජොයින් ආසේ අර පිටවගත්තු සතිය දෙකින් නැගිටලා ගිහින් රසාවට ගියත් මම ඉස්සෙල්ලා මේක ඒ විදිහට පුළුවන් තරම් උත්සාහයෙන් තියාගන්න. යන්තම් තේරෙනවා වගේ මට පේන්නේ. ඈ? ලාවට වගේ තේරෙනවා. මම නම් කියන්නේ රස්සාවටත් යන්න එපා කියලා. සල්ලි ගලනවා නම් ඉතින් ජීවත් වෙන්න. රස්සාවටත් යන්නත් පුළුවන් නම් මේක කරගත්තොත් ඒක ස්ථිරතාවයකට යනවා. ඔය රස්සාවත් එක්ක කරන ගමන් බුදුජානනාංශ කියන්නේ බැලකම් කරනවා කියන්නේ. බද්දේ නොකන අපේ අපිට සල්ලි නැති නිසා ඉතින් රජපෞල කරන නිසා ඉතින් බැල මෙහෙකම් කරන්න වෙනවා. නමුත් ඒක දැනගන්න බඩ කියන්නේ වියතක් පමණ දිග එක මණියෙක් දවසකට කන්නේ තමන්ගේ ඔළුව තරම් බත් ටිකක්ලු. 3 වේලකට. ඔකට ඔච්චරම නටන්න ඕනද කියලා පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඔච්චරම වැදගෙන ගේ ඔක්කොම පාවා දීලා පවුලේ සාමගියත් පාවා දීලා සෞඛ්‍යයත් පාවා දීලා අර මේ ළඟදී ඊමේල් එකක් ආවා ඒ මනුස්සයා මේ පුළුවන් හයිය තියෙන කාලේ ඕවර් ටයිම් නුත් කරගෙන පුළුවන් තරම් හම්බ කරනවා. හම්බ කළා 55 වෙනකොට ඒ හම්බ කරන යන්ත්‍රයේ සද්ද මේ රස්සාවේ දුර්ලභම නිසා සනීප කරන්න බැරි ලඩක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ හම්බ කරපු සල්ලි සේරම වියදම් කරලා ලෙඩේ සනීප කරනකොට මැරලා යනවා. ඔය තමයි මනුස්ස ජීවිතය කියන්නේ. මොන්තම වයසේ අධ්‍යාපනයේටයි රස්සාවටයි කියලා. අපි වැය කරන බලන්න ප්‍රයිම් ඒජ් එක. අපිට මතකවත් නැහැ. 100ක් නැහැ ඉවර වෙනකම්. 55 වෙනකොට මාරාන්තික ලෙඩේ අනිවාර්යයෙන්ම තේරිලා. 55 කියන්නේ ඒ වයස. 55 වෙනකොට මැරෙන ලෙඩේ ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ කරන්නේ හම්බ කරපු සේරම වියදම් කරලා අර ලෙඩේ සනීප කරන්න හදනකොට සල්ලිත් නැහැ ලෙඩෙත් වැඩිලා මැරලා යනවා. කවදාද මනුස්සයිනේ මේ තකතිරකම අවබෝධ කරගන්නේ. අනේ මෙහෙම තණ්හාවක්. අනේ මෙහෙම ආසාවක්. මනුස්සයිනේ තියේද වෙයි ගැලවීම. ඉතින් ඒක කෙරුවේ නැත්නම් කවුරු හරි ඌ පිස්සන්කොටට ගිහලා දානකොට පිස්සු. අර පිස්සුව කෙලියේ නැත්නම් ලෝකෙට ඕන පිස්සුව කෙලියේ නැත්නම් අම්මලා දාත්ලා ඌ සයිකියාට්‍රික් කෙනෙක් ගාවට ගෙනියනවා. මොකක් හරි අප්සෙට් එකක් තියෙනවා මේ දරුවෝ ඉගෙන ගන්න නැහැ. මේ දරුවෝ රස්සාවක් කරන්නේ නැහැ. මට ධම්මික ආමතුරු මම යුනිවර්සිටි සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ ඉඳද්දි කිව්වා මොනද ඒ ආමතුරු කියනවා කිව්වේ නැහැ කියලා මතක නැහැ කියලා. මට හොඳට මතකයි කියනවා බඳින්න එපා ජොබ් එකක් කරන්න එපා කියලා. ඒ මොකද මං ගිය දවසේ මේ ශාන්තිර කිව්වා මම ඒකට යුනිවර්සිටි සෙකන්ඩ් ඉයර් කියලා කියන ගොජ දමන ආසාවල් තියෙන යුගයක් නේ. මම ගියේ යුනිවර්සිටියට අවුරුදු 2-3ක් පහු වෙලා මගේ මෝඩකම ඉඳලා. හැබැයි ඒක හොඳයි. මම ඒ ශාන්තිර කිව්වා මට මේක නම් මේ ජීවිතයේ ජයග්‍රහණය කියන එක අසුචියක් මට. මට ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි කමකුත් නැහැ. මේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ මහා කැඹිරිල්ලක් මට. කියන්නේ අධ්‍යාපන දක්ෂයා කියන්නේ තකතිරුව කියලා මට වෙන්නේ. අධ්‍යාපනයේ බැරි එකාට යමක් තේරෙනවයි කියලායි. ඒක පස්සේ රිසර්ච් එකකට වෙලා තියෙනවා ෆස්ට් ක්ලාස් ගන්න එකට කවදා රිසර්ච් එකක් කරන්න බැරි. සෙකන්ඩ් ක්ලාස් එකේ උන්දේතුළු රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. ෆස්ට් ක්ලාස් දිනුවට කතා කරලා ඉන්න බෑ. ඌ වෙනම ලෝකෙක ඉන්නේ. සෙකන්ඩ් ලෝවර් එක තමයි টොප්. ඉතින් මට එහෙම එකක්වත් තිබුණේ නැහැ. කොහොමද මම මේ ශාන්තිය කියලා කිව්වා පැවිදි වෙන්න. ඊට පස්සේ කිව්වා පිස්සුද උඹ අද පැවිදුණොත් හෙට සිවුරු ගන්න. උඹට තියෙන ගාය හැටියට කොහොමද සිවුරු ඉන්නේ? පිස්සු උඹට පැවිදි වෙන්න බෑ කියලා. දැන් ඒකත් බලාපොරොත්තු වෙලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ දැන් ඔබහන්සේ කියන ඔය හරුපේ සීලයක් නැසොනොත් මට සතිය පිහිටලා තියෙනවා. සතිය පිහිටනවා. මේක මම කවදාකවත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද මම ඒ තරම්ම සීලය ගැන නොසලකන. ඒ නැත්තම් මේ සමාජික පද්ධතියට විනාහන જાති පිණියේ. ඒ ශාන්තිය කොහොම හරි කියලා කිව්වා මම උඹට එකයි කියන්නේ බඳින්න එපා ජොබ් එකක් කරන්න එපා. මොකද ඔබ කවදා හරි ෆුල් ටයිම් යනවා ඔය වැඩේට. ගියොත් ඔය දෙකම කොක්කක් වෙනවා. ජොබ් එකයි බඳින්නයි. මට ඉතින් හිතා ගන්න බෑ මොකද ඒ තරම්ම කාමයක් මගේ හිතේ තිබුණේ. ඒ තරම්ම සල්ලි වලට ආසාවක් තිබුණේ. නමුත් කොහොම හරි මම ඇත්තටම කෙල්ලෙක්ගේ යාළු වෙන්න ගියා. ඒ කෙල්ල බෑ කිව්වා. ඉතින් මම ගොරකයා. ඕන බෑ කිව්වා. මේ ළඟදී මෙල්බන් ආවා ඒ කෙල්ල නෙමෙයි කෙල්ල යාළු කරලා දෙන්න ආපු කපුවා. ඌ ෂුවර් එක තමයි කපුකම් හොඳටම දන්නේ කියලා. ඕනේ කෙල්ලෙකුට කොල්ලෙක් යාළු කරලා දෙන්න නැති මිනිහා ඔක්කොම ටෙක්නික් කියලා දීලා ඔක්කොම කියලා දුන්නා මට. අනේ හරි කියලා. ඉතින් මාව බකට් කරා ඒකට. ගොරකයි කියලා කොහොම හරි ඔකෙන් හරි ගියෙත් නැහැ.
ඉතින් පස්සේ ටිකක් කළා ගියාට පස්සේ අවුරුදු 30 විතර මම හිතුවා දැන් නම් මේක අල්ලන්න ඕනේ. අඳින්නම හොඳ නැහැ. ඊට පස්සේ රස්සාව කරන්නේ නැති වෙනකොට මම ධම්මික හඳුනන්නේ කොහොමද? දැන් අපි අන්තිම දුප්පත් පවුලක ඉපදිලා තියෙන. ඒ කියන්නේ රස්සාව නැතුව කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ කොහොම පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් කරපන් කිව්වා. දැන් පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් කරනකොට බඳින්න බෑ, ජොබ් එකක් කරන්න බෑ. අනේ මම 79න් අවුට් වෙනකොටම පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඉන්ස්ටිටියුට් එක පටන් ගත්තා. පළවෙනි නෝම්බරේ මගේ. මම රෙජිස්ටර් වුණා. හැබැයි කිසිම අධ්‍යාපනයේ දක්ෂකමක් මට නැහැ. මම ගොරකයා මම මැට්ටා. හැබැයි පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් කරගෙන ඉනකොට කල් යනවා ඉතින් අම්මත් කතා කරලා එක්ක පවුල් යන්නේ නැත්නම් පන්සල් යන්න දෙක එකක් කරපන් කියලා. දැන් පවුල් යන්නේ පන්සල් කරන්නේ නැහැ. පස්සේ කොහොමද මේ කාලේ තමයි මම හිතනවා මගේ ජීවිතේ හොඳම කාලේ. සතිය පිළිබඳව එන්න තියෙන ඔක්කොම දර්ශනාව. පස්සේ මං ගිහලා ධම්මික හම්බුනට ස්තුති කරා. සාචර මතකද මං වගේ ගොරකෙක් ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේ කිව්වා බඳින්න එපා. සසාව කරන්න කියලා නෑ මට මතක නැල්ලු. මම උඹට උපදේශයක් දුන්නා මං කෝ ඒක තමයි ජීවිතේ හොඳම වයස වංශ කියපු හැම වචනයක්ම මට මතකයි. ඊට මොන දෙයකටද දන්නේ නැහැ කිව්වේ. ඒ පස්සේ මට රසාවට ගියා. බඳින්න නැතුව රසාව කරන්න තියෙනවා කියලා. ඒ සංජ අපි ගෙදර ගිහිල්ලා තිනවා දන්නවා අපේ අන්තක එදා වේල හොයාගෙන කරන රසාව පවුලක් තිබුණේ. හැබැයි ජොලියේ හිටියා. ඒක පුළුවන් නම් රසාවක් නොකර උඹේ කාලෙම තියාගන්න. මේක පැය 8කට කියලා ගත්තට පස්සේ රස්සාවෙන් අපිට දෙන ඉසේකක්ක මේ ප්‍රමාණය මුළු ජීවිතයත් පන්නලා ඊගාව ජීවිතයත් ගන්නවා. උන් ගන්න පැය 8යි. පැයට දිනු කාර් එකක් දෙනවා. ගේට් දෙනවා. ටෙලිෆෝන් එක අද රෑ 12ට කෝල් කරලා කියන වරේ කාර් එක තියෙනවා ඩ්‍රයිවර් කෙනා වරේ. දැන් කියන්නේ මට දීලා තුන කාර් එක දීලා තුන බංගල එක දීලා තුන කොක් දීලා තුන ටෙලිෆෝන් එක දීලා තුන ඔක්කොම දීලා තුන. ඒ මොකටද? පැය 24 ඕන වෙලාවක මාව ටැප් කරතයි. කැම්බිරිල්ල. ඒ පහසුකම් දෙන කවදාකවත් හිතනද මේ උඹේ නම්බුවට කියලා. නෑ මිරිකල අල්ලන්න දෙන්නේ. ඉතින් අපිට රසාව නොකර බෑ. මොකද අපි මේ රජපෞන්නේ කරුණාකරලා මතක තියාගන්න ප්‍රයෝජනෙ සලකලා වැඩ කරන්නේ. ඒ රසාව දෙන ප්‍රමාණය මම අන්තිමට පුදුමාකාර ඉහළට ගිහිල්ලා චීෆ් එක්සිකියුටිව් වෙලා අන්තිමට බබ මගේ කැරියර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කඩලා ගියා. කඩලා ගියාට පස්සේ ලොකෝයට ගිහිල්ලා කිව්වා වැඩේ තට්ටුමයි කියලා. රසායන ආව එළියට දාලා. ඊට පස්සේ පොඩි ලොකෝ එගෙන උඹට ප්‍රොමෝෂන් නම් වෙනකොට දැනගන්න ඕන ඔබට පුළුවන් ප්‍රමාණය ඉක්මවලා ගියා නම් කාපා. ඔන්න සහෝදරකම. උඹට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඔබ දැනගන්න ඕනේ ප්‍රොමෝෂන් නම් දුනාට පඩි වැඩි කරාට ඔක්කොම බාරගත්තා නම් උඹ කාපා. ඔක්කොම මාළුවාට දාන යන විතරයි. ඕක ඇතුලේ තද බිල්ලක් කොක්කක් තියෙනවා. ගසපු දවසේ මාළුවා ගොඩ. වතුරෙන් ගොඩාවට පස්සේ ඊට පස්සේ නඩු හඬ වෙලාවක් නැහැ නේ. නිසා කනකොට කාපන් කිරලා කන හරියක් කන්නේ මඩ ඒ නිසා කනකොට කාපන් කිරලා කියලා ඒක තීරුම් ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කෑවට පස්සේ නෙවෙයි කණ්ඩේ ඉස්සරලා නමුත් ඒවා කිව්වාම හිතන්නේ මේක මේ අභිවෘද්ධියට විරුද්ධව කරන කතා එහෙම නැත්නම් මේ රටේ යන ට්‍රෙන්ඩ් එකට විරුද්ධව කරන කතා නමුත් හොඳට බලන්න අපේ ජීවිතේ ඉතාම වැදගත් ඉන්ද්‍රියන් වර්ධනය වෙන වර්ෂවල අපි කාටද කවුරන්නේ කියලා මේ තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයටයි මේ තියෙන රසාවටයි ඒක ලොකුම ජයග්‍රහණයක් කියලා හිතනවා. නමුත් ඕනෙම රස්සාවක ඉහළට කෙනෙක් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න ඒක සන්තෝෂෙයි තින්නේ කියලා. ඕනෙම එකෙක් එක්ක කියලා කතා කරන්නේ. ඌ ඊට වැඩි ලොකු දෙයකට ජීවිත කරගෙන ඉන්නවා. චරිතේ පාවා දීලා, සමාජ නීති පාවා දීලා තුප්පහි වැඩකට හිත දික් කරගෙන ඉන්නේ අර එදිනෙදා හම්බ කරන කන මිනිහා තරම්වත් සතුටක් නැහැ. එක දවසක් රජ කෙනෙකුට හැදුනලු මේ තදබල ඉසිකක්කුවා. ඉසිකක්කුවා දෙලා මේ දේශීය වෛද්‍යවරයා නැත්නම් රාජකීය වෛද්‍යවරයා කියනවා හරියට නැතුව. පුරোহিතයාට පස්සේ වෙනවනේ මේ රජුරණ තියෙන තණ්හා වැඩිකම නිසා අනිකුත් රාජ්‍යයන් අල්ලන්න තියෙන කෑදරකම වැඩි නිසා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ටැක්ටික් එකට කිව්වලු මේ දෙවන්නාච මේකට බේතක් තියෙනවා හොයා ගන්නවා කියලා. නෑ ඉතින් මගේ රාජ්‍යය තියෙනවා මම හොයන්න ඕනේ. මට සැකයි. මට මේ සන්තෝෂෙන් ජීවත් වෙන්න මනසකේ ෂර්ට් එක වල්ලා ගෙන්නලා දෙන්නේ කියලා. අය රජුරු කොලේ ඒක සිම්පල් නේ කියලා රජුරු අනබර ගැවලු ඇතුල් නෝර කවුරු හරි සන්තෝෂින් ඉන්න කෙනෙක් මට අසාධ්‍ය ලෙඩකට බෙහෙතක් ඕනේ යගේ ෂර්ට් එක ගන්න කියලා. ඇතුල් නෝර එක එකක්වත් නැතුව ආමලේ සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ. සාමාන්‍ය ඇතුල් නෝර කියලා කියන්නේ ඔක්කොම ඇමතිවරු ඔක්කොම ඉන්න තැනනේ. දවස් 7ක් බෙර ගැවලු එක එකක්වත් නැතුව සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ. රජුරට බුදුම හිතනෝනේ කො මෙච්චර මේ මිනිස්සුන්ට ඇමතිකම් දීලා තාන්න මාන්න දීලා ආරස්සාව දීලා ඔක්කොම ගැරුවට එක එකක් සන්තෝෂෙන් නැහැ. කමක් නැගලා පිට නෝර ගැහුවා. එක එකක්වත් නැති.
ඊට පස්සේ රජුගේ ගෝල් නේන නගරේ නැතුව වෙන්නේ නැති කියලා ගමේ ගැහුවා. එකෙක්වත් නැති. අද හත්ත පිටිසරට දැන් බෙර ගහගෙන යනකොට දවසක් ගොවියෙක් නාලා. ඇන්දා ගොවිතම්බත් ඉවර කරලා නාලා. මේ නගරොත් කරේ දෙන විසිල්ලක් ගහගෙන ගෙදර යන වෙලාවේ අනපර කාර්යයක් කරනවා. ඒ මැෂින මොකද කියලා රජුරන්ව මාසාද්දේ බා මේ කවුරු හරි සන්තෝෂෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් රජුරෝ කැඳවනවා මාලිගාවට කියලා ගිහිල්ලා කියපන් මම සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ කියලා. හැබැයි මැෂින අනබෙර නතර කරුවොත් රජුරෝගේ ඉෂ්ට කෙනෙක් නැත්නම් රාජදඬුව විදිනවා. නෑ නෑ ඔබ ඉල්ලන්නේ සන්තෝෂෙන් නෑ මම සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ කියලා. ඉතින් විජහට අනබෙර කාර්යය කියලා රජුරෝනේ කරුවා අම්මෝ අපේ රාජධානි එකෙක් හරි සන්තෝෂෙන් ඉන්නවනම් ඇති කියලා රාජසභාවට කැතේවලු. ඉතින් අර ගොවියා ගියා අලියන් පස්සේ ගොළු මම ඔබට ඉන්න ඉල්ලන දෙයක් දෙන්න මට ෂර්ට් එක දීපන් කියලා. ඒක කවදාවත් ෂර්ට් එක ඇදලා නැහැ කිව්වලු මම. ඒකයි සන්තෝෂේ. උඩ හෙළුවෙන් ඉන්නේ හැම වෙලාවෙම ගල කරේ දාගෙන ඉන්නේ. ඔය රාජකාජ අමාත්‍යවරුන්ගේ හැමෙන කසීසලු වඳින එක එක සන්තෝෂෙන්නේ නැහැ. සතුට තියෙන්නේ වෙන කොහෙද? මේ ජීවිතේ වැදගත් හරියට අපි මේ සතුට හොයාගෙන ගිහිල්ලා මේ කරන විකඩම හිතනවද මේ මගේ හිතින් ආපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් මගෙන් ආපු න්‍යාය පත්‍රයක් කියලා. ඒ නැත්නම් මේ සර්වබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීප එකක් කියලා නෑ. මේක තේරුම් ගන්න කවද මනුස්සයා තේරුම් ගන්නද මේ පැවිද්ද කියන එක සංඝයා කියන එක තමයි බුදුරජාණන් මේකට පෙන්වන ලකුණ. තාම බාල වයසේ පැවිදෙන සංඝයා ඉන්නවා. මැද වයසේ පැවිදෙන සංඝයා ඉන්නවා. වයසට කියලා පැවිදෙන සංඝයා ඉන්න ඔක්කොම එකයි. මේ පැවිදි වෙනකොට ප්‍රසාව කරලා තිබුණ නැහැ කියලා ඩිමෝෂන් එකක් නැහැ. පැවිදිනේ බාල වයසෙන් කියලා අයින් කරන්නේත් නැහැ. මොකද හැම එකම සමානයි. ඉතින් ඒක තේරුම් අරගෙන මේ දෙල්ලම කරන්න අරගත්තොත් එහෙම පැවිදි වෙන්න නැතුව භාවනා කරන්න බෑ කියන වගේ කන්ක්ලූෂන් එකට යන්න වෙනවා. ඒකට නෙවෙයි මම මේ ගෙනියන්නේ. මම කියන්නේ කරුණා කරලා ඔයගොල්ලෝ කනකොට රාත්තල් ගන්න දැනගෙන කන්න. කන්නේ මඩ කොයි එකක් කන්නේ මඩ මගේ වැඩේ මෙච්චර රාත්තල් ගානක් බඩ තියෙනවා කියලා දන්නවනම් ඌට තෑග්ගක් දෙන්න වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කන කෑවට මොකද රාත්තල් ගන්න දන්නේ නැති. විපස්සනා කරනකොට කනකොට ගන්න රාත්තල් ගන්න තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ආඩම්බරෙත් නෙවෙයි ගන්න ඊට පස්සේ ලැජ්ජාවට ගන්නවා. අනේ මගේ ජීවිතේ හොඳම වයසේ මම ගත කළ තියෙන මේවට නේද මේ එකම ලෝකායත විශේෂක මේ අපි හොයන ලාභ සත්කාර සම්මාන සිලෝක වල කොත්තම ගන්න ජීවන තියනවද කියලා බලන්න. කිසිම තැනක නිවන නැහැ. ඒක සම්පූර්ණ නිවනේ අනිත් පැත්තට ගෙනියන්නේ. ඒකට අපේ අම්මලා තාත්තලා අපේ ගුරුවරු අපේ යුනිවර්සිටි ඉන්නේ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා මේකමනේ අපිට මේ බොහෝම අගය කර දෙන්නේ. දීලා ලැබිච්ච එකේ කල්ලා පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න ඌටත් අර ෂර්ට් එක ඕන කරන જાතියෙක් තමයි. ඉතින් භාවනා කරන මිනිස්සුන්ට මේක හොඳ ලස්සනට රිෆ්ලෙක්ට් කරලා දැනගන්න පුළුවන්. බුදුජානනාංශ මේ හම්බෙච්ච සක්විති රජකම අතහැරලා පාත්‍රයක් අතට අරගෙන ගයක් ගන්න පිළිසිඟා වැඩි. මේ පටිච්චසමුප්පාදයට වැඩි ගැඹුරු ධර්මයක් තියෙනවා එතන. ඒ කරලා සක්විති රජකමට වැඩි ඉහළ තැනකට ගියා ධර්මය අවබෝධ කරලා. අපි තාම හිතනවා නෑ නෑ සල්ලි අවබෝධ කරලා සල්ලි ලැබලා ලාභ සත්කාරයෙන් යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ තාක් තීර තාක් කල් වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ බුද්ධ ධර්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නයේ නිග්‍රහයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි බුදුන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ සතිය මේ පරියන්කෙන් ඊකාව පරියන්කයට ගෙනියන අතරමැදදී දියටින් ඉඳර ගෙනියන වගේ අපි ගෙවල් දොරවල් වලට ගියත් ඔය රස්සාව කියන එකට වාල් වෙන්නේ නැතුව රස්සා විනෝදාංශයට කරන්න. ජොබ් සැටිස්ෆැක්ෂන් එක සඳහා කරන්න. කරලා ඉවරලා ඒ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට මේ පණිවිඩය යන්න ආරින්න. මේක මේ ටෙන්ෂන් එකක් තියාගෙන මැරෙන්න දඟලන මගුලක් නෙවෙයි. මොකද්ද මනසෝ පැයටක් වැඩ කරනවා කියන පැය 16ක් තියෙනවනේ Tamante විවේක වෙන්නේ. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට පණිවිඩයක් ගයි. එහෙම නැතු මේ මිනිස්සුන්ගේ ටෙන්ෂන් එක තමනුත් අරගෙන ගෙදරත් ඇවිල්ලා ගෙදර මිනිස්සුත් එක්ක කරන්න කරන ජීවිතය කියලා කියන්නේ උන්ට රස්සාව කියලා කියන්න වටින්නේ නැහැ. බඩ රස්සාව නෙවෙයි ඕක ඇත්තටම ටෙන්ෂන් එකක්. විශේෂයෙන්ම අද තියෙන සමාජයේ තියා බලනකොට මාත් ඔයගොල්ලෝ වගේම හොන්තටම ඉන්ටෙන්සිව් ඇග්‍රිකල්චර් ජොබ් එකක් කරලා තියෙනවා මම. ඒ දවස්වල බුද්ධම ජොලියක මම කෙරුවේ. කතාක ටෙන්ෂන් එකක් මට තිබුණා. මම පැය 24ක් වැඩ කරලා ඉතින්. ඉතින් පාන්දර මම තමයි අවදි වෙන්න රැය වෙනකම් මම වැඩ කරනවා. ඒ කොච්චර කරත් ඒ මම දර කාට මේ සිද්ධ වෙන්නද කියලා ඊට කලින් මගේ ජීවිතේ අදහසක් ඇවිල්ලා මේ වැඩ ඔක්කොමත් හරි සතියත් හරි. කරන ඕන දේ සතියෙන් කරපුවා එතකොටම දිනු. ඒක රජකම වෙන්න පුළුවන්, පැසිකිලියක් හොදන වැඩ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට අපේ අගයන් ආඩම්බරට ටික හදාගත්තොත්
දෙවන්නේක් නෑ, බාහිර මොකක්වත් නෑ අපිට සැප දෙන. තමයි ජීවිතය දිහා බලන ආකල්පය තියෙන නිසා මේ විසම ලෝකේ ඔය කියන පරියන්ක જાති තුන නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. වර එක අර පරියන්කේ සතිය එහෙම ඊගායකට යනවා. වර එක උපයන්න ඕනේ. වර එක උපයන්න ගියත් බෑ. ඒකට අපි අර ගත කරන අතරමැද කාලයේ කරපු අත්තරදි ටිකට අපිම සමාව දීගෙන ඒක දැනගන්න ආසලුව ඉදිරියට යන එකයි තියෙන්නේ. අවසාන ප්‍රශ්න තියෙනවා මම ඒක සාකච්ඡා කරන්න කලින් මම අපේ විසිටර්ස්ලන් කරනානේ ඉල්ලා සිටිනවා හෝල් එක අපිට විතරක් දෙන්න කියලා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් හැටියට ලියලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඊයේ දිනේ තදත් භාවනාවේදී නිතර වෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා භාවනාවට මද වශයෙන් භාවනා කරමින් ඔබ වහන්සේ මද වශයෙන් මොකද ප්‍රශ්නේ පන්දවල් වදන ප්‍රශ්නයක් නිසා භාවනාවට මද වශයෙන් භාවනා කරමින් මාදා කරමින් ඔබ වහන්සේගේ යන ධර්ම දානමය චාරිකාව ලබන වසරේදී තිබෙනවාද යන්න පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පිළිතුරක් සොයා ගැනීමටයි ඔබ වහන්සේගෙන් වන මෙම සේවාව අපට ඔබ වහන්සේගේ ඕස්ට්‍රේලියාවට වැඩම කරන හැම අවස්ථාවකදීම ලබා දෙන ලෙසිතා ගෞරවයෙන් නමස්කාර පූර්වක ඉල්ලා සිටිමි. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මට අපි මේ හිතවත් පිරිසයෝගී පිරිසට මට කියන්න සිද්ධ වුණා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඉදිරියට මේ රිට්‍රීට් එක කෝඩිනේට් කරන්න කියලා. ඉතින් මට ඒගොල්ලෝ ඕම කලකට ඉල්ලා සිටිනවා නැවතත් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් කරන්නයි කියලා. ඉතින් මම කොහොමද මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැනුම් දෙන්නේ යම් විදියකින් අපේ ඉදිරි වැඩසටහන් නීති වලින් තීරණය වෙන විදිහට කරන්න ගියොත් සිද්ධිවල නොලැබෙන්නේ ඒක තියෙනවා. එකක් විතර ඕස්ට්‍රේලියාව වලට කියලා ඒගොල්ලෝ සාකච්ඡා කරන නිසායි මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ දාලා තියෙන්නේ. නෑ ඇත්තටම මේක සඳහා මම චූල අඳ ගන්නවා මේ සැරේ එන ප්‍රශ්න මේ රිට්‍රීට් එකට චූල අපිට ඇතුල් කරගන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ මම ඒ කිසිම දෙයකට දැන් මේ දීලා තියෙන මාස දෙකක් කොමිටියක් පත් කරේ කොමිටියෙන් පූර්ණ කාලීනව මගේ වැඩ කෝඩිනේට් කරන්න චූල තමයි අපි මුළු ට්‍රිප් එකටම අඳ ගන්න. ඇතර මේ ට්‍රිප් එකට එන්න බැරි වෙයි කියලා සාධාරණ සැකයක් තිබුණා මේ වීසා ප්‍රශ්න නිසා. මොනම ක්‍රමයකටද වීසා දෙකම ලැබුණා. ඕස්ට්‍රේලියායි මේ නිව්සීලන්ත. ඉතින් හැම තැනකදීම මේ වගේ ප්‍රශ්න ආවා. මේ විදිහට නෙවෙයි ඊගාසරේ කරන්නේ මම ඒ චූලට මතක් කරලා කියනවා ඔයා මේ ප්‍රශ්න වේට් එකයි ඒක ලිඛිතවයි ඉදිරිපත් කරලා මේ කෝඩිනේට් කරන කට්ටියත් يعني එක නගරවල කෝඩිනේට් කරන කට්ටිය ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලයි කොහොම සබ් කමිටි එකක් කතා කරලා මේක සාධාරණ විදිහට කරන්න. ඒ නිසා මට කියත හැකි මේක ඊමේල් එක දාලා මට එවන්න මට චූලට යොමු කරවන්න පුළුවන්. චූල කියන්නේ අතර කෝඩිනේටින් විතරයි. ඊට පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රිට්‍රීට් ඕගනයිස් කරන දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න 4-5 කණ්ඩායමේ ඒ 4-5 දෙනාට එකතු වෙලා මේ තීන්දුව කරගන්න. නිව්සීලන්ත එකේ එකතු වෙලා. ඊට පස්සේ මේ ඒගොල්ල රිට්‍රීට් ඕගනයිස් සබ් කමිටියත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඒ නිසා මම පුළුවන් තරම් ඉවෙන් දැන් ඒ කියන්නේ මම කරාරින්න හදනව නෙවෙයි කවුරුත් දන්න විදිහට ඒක මේ ඉල්ලුම සපයන්න බෑ. ඉතින් ඒකට කාටත් කැපකිරීම කරන්න වෙනවා. ඒ කැපකිරීම කරනකොට අපි මේ වගේ පිරිසක් ඉදිරියට නෙවෙයි කතා කරන්න හදන්නේ ඕගනයිස් කරන අය ඉදිරියට. ඉතින් මම දීලා තියෙන මගේ වර්ඩික්ට් එක තමයි අපි ඒක රටකට 15 දවසක් දෙමු. ඒ 15 දවසම එක තැනක non residential retreat එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක මේ සැරේ හොඳටම ක්‍රියාත්මක වුණා. නිව්සීලන්ත වල හොඳටම ක්‍රියාත්මක කරන ඇමරිකන් ට්‍රිප් එකේදී හොඳටම ක්‍රියාත්මක කරන UK ට්‍රිප් එකේදී කැනඩා වෙන්නේ නැහැ. කැනඩා තාම ඒ ඕගනයිස් වෙලා නැහැ. අයර්ලන්ඩ් වලට යනවා මේ හැර දවස් 3යි දෙන්නේ. ඉතින් අනෙක් හැම රටකම නිව්සීලන්ත සිංගප්පූරු කොහොමඩක්වත් වෙනවා. මොකද දවස් 10 එක රෙසිඩෙන්ෂල්. ඉතින් ඒක නිසා මේක මේ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් මට චෝදනා කරලා ආවා. ඕස්ට්‍රේලියාව කියන්නේ මහද්වීපයක්. නිව්සීලන්ත වලට දෙන ගානකට ඕස්ට්‍රේලියාවට දෙන්නේ කියලා. එච්චර සෙනගක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මම කිව්වා ඒව ඇත්තටම මේ බර තරහදිර දාලා මනිට තියෙන දේවල්. ඒ නිසා මේ තියෙන මේ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න එපා. හැබැයි යෝජනාවට දැන් මිනිස්ටර් දෙන්න බෑ. අපිට කරන්න තියෙන 2013 දැන් තීන්දුවයි 2014 දී පිටරට යන්නේ මාස 2යි. එක රටක කරනවා නම් රෙසිඩෙන්ෂල් රිට්‍රීට්. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම කපකාරය යන්න ඕනේ. ඒක කාර්යසහට එකක් අනිත් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට සම්බන්ධීකරණය කරන්න. ඉතින් අන්නේ ටික අපි මේ හරිගස්සලා තමයි පබ්ලිෂ් කරලා තිබුණේ. ඒ ටික අපි යවන ඔක්කොටම. ඒ කියන්නේ වෙන්නේ ඉස්සර වෙලා. මෙන්න අපි ඉස්සරහට තියෙන සප්ලයි ඩිමාන්ඩ් එක කෝඩිනේට් කරන්න හැටි කියලා. ඒකත් තෝරන සාකච්ඡාවට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික කරන එකයි තියෙන්නේ.
ඒක නිසා මේ සිඩ්නි වල මම දන්න එක තමයි ගොඩාක් ඉන්නවා සෙනඟ. මේ ඉන්න සෙනඟ නෙමෙයි විශාල සෙනඟක් ඉන්නවා. ඒ සෙනඟත් එක්ක බලනකොට අපිට ඒව දෙක කරගෙන යන්න තාම ප්ලේස් එකක් හරියට බොයිල් ඩවුන් වෙලා නැහැ. අනික හැම තැනකදීම යන්න ඉස්සලා හවල් සෙට් එක බුක් කරනවා. සෙට් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගෲප් හැදිලා තියෙනවා. ඒව ස්පෙෂලායිස් වෙලා තියෙනවා. රෙකෝඩින් කරන්නේ මේගොල්ලෝ, කැම ගැන බලන්නේ මේගොල්ලෝ, ඇකොමඩේෂන් බලන්නේ මේගොල්ලෝ, මයිත් එක්ක නීතිගල සම්බන්ධ කරන්නේ මේගොල්ලෝ කියලා හරි ලස්සන ඒකේ හිතලා වෙච්ච එකක් නෙවෙයි. හරියට ඩිපාර්ට්මන්ට්ලයිස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්ද ට්‍රිප් එකේදී ඒක හොඳටම කැපී පෙනෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා තාමත් මම පිළිගන්නවා ලංකාවට පුළුවන් කියන සම්බන්ධතාවය පවත්වන්න මේ මෙසේජ් එක ටයිප් කරන්න. ටයිප් කරලා මේජර් කරලා සබ් කමිටි එකට රිට්‍රීට් ඕගනයිසර් සබ් කමිටි එක හරි මට හරි චූලට හරි යොමු කරන්න. යොමු කරලා ඒකත් එක්ක කොරස්පොන්ඩන්ස් තියාගන්න. අනික කොල්ල එතකොට මේ ලංකාවත් එක්ක කනෙක්ෂන් එක පවත්වන එකයි තියෙන්නේ. කිසිම දෙයකට අපි මේ ප්‍රතිපත්ති විනිශ්චය කරා මිස මේ රිට්‍රීට් එක අතන කරනවා මෙතන කරනවා හරිය ගන්නවා ඒ ඩීටේල් වලට ගිහිල්ලා නැහැ. මේකෙන් සතුටක් නේ තියෙන්නේ. භාවනාවට තියෙන උනන්දුව නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක පිළිබඳව අපි අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න අරකයි. ඒ පොසිටිව් එනර්ජි එක එහෙම නිකන් ඇරෝ හෙඩ් ෆෝමේෂන් එකට යන්න දෙන එකයි තියෙන්නේ. තල්ලු වෙවි ඉස්සරහට යනවා. මොනක්වත් නෙමෙයි තියෙන්නේ මෙතන මේ මැනේජ්මන්ට් එක. මේක නිකන් ඕගනයිසේෂන් එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගනයිස් කරනකොට මේ අවදිස් වෙලා බෑ. කල් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක ලිඛිතව දාන්න. ලිඛිතව දාන්න දැම්මම පස්සේ මම හිතන්නේ සංවිධානය කරගන්න පුළුවන්. මේ ළඟට සංවිධානය කරන්න බෑ කියන එකට මම ඒකට විරුද්ධ වෙන්නෙත් නැහැ. නමුත් ඒක බැරි වුණයි කියලා අපි මේ ප්‍රශ්නේ අතාරින්න ඕන කමකුත් නැහැ. ගොඩාක් ඉන්නවා. උපදේශක මට්ටමින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් වුණාට වැඩ කරන්න ඕන තරම් සෙනග ඉන්නවා. ඒක අපි මීටර් එක තමයි දැක්කේ ඒක. මීටර් මෙතෙක් කල හරියට මේ අද්දා ගියා. පස්සේ අපි මේ මැනේජ්මන්ට් වලට ගත්ත 3 දෙනෙක්. 3 දෙනා හිටපෙන 4 දෙනෙක් දැන් ඉන්නවා. ඔෆිස් එකේ විතරක්. ඉස්සර තනිමිනිය ඇද්දේ. ඒත් කරගන්න බෑ. ඒත් කරගන්න බැරි තරම් වැඩ කොටසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම්ම ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මීටර් විතරක් මම එනකොට රිට්‍රීට් 44ක් කරලා තිබ්බා. මේක වෙනකොට ඒක මේක වෙනකොට ඒක ඒත් හවුස්ෆුල්. අපිට 40යි ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඊටු කැලේ හැදුවට පස්සේ 85ක් දක්වා නම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දෙන්න හදන්නේ එක කාමරේ 3 දෙනා ගන්න විතර දාලා මීට වැඩි ප්‍රිවසි තියාගෙන බාහන ශාලාවක් වෙනම හදලා ඒ කටයුතු කරන අපි මීට වැඩි කන්ඩිෂන් දානවා පිටරටයට ඕගොල්ලෝ ඕන ලංකාවට එන්නේ. දැන් කරන්න බෑ මොකද ආවට දෙන්න ඉඩ නැහැ. දැන් හැමදාම හවුස්ෆුල් විශේෂයෙන්ම කාන්තාපක්ෂයට. ඒ නිසා මේක ඉතින් එක දවසේ උත්තරයක්වත් එක්කෙනෙක්ගේ උත්තරයක්වත් එක තීන්දුවක උත්තරයක්වත් නෙවෙයි. අපි මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ හැදීගෙන යන දියපහරක් පෙරහැරකටයි මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේක ප්‍රශ්නයක් කියලා මට හිතෙන්නේ. මට වෙන්නේ මේක සුබ ලකුණක් කියලා. ඒ කියන්නේ පොසිටිව් එනර්ජි එකක් තියෙන මේකේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපි දැන් කැන්බරාවෙන් ඉඳලා අපි 3 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක නිසා සිඩ්නි රිට්‍රීට් එක නැති වුණා කියන බයම අපිට තියෙනවා. මොකද කැන්බරා එක දැන්ට මෙතන ඉන්න කිට්ටු. අපි 3 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්න කැන්බරා ඉඳලා. ඉතින් අපි කැමති සිඩ්නි නගරේ ලංකා දෙමුනිකත්වයෙන් අපි අපේ සහයෝගයෙන් වැඩි සහයෝගය. ඔය ඉස්ලාම් මෙහෙ ඕගනයිසේෂන් මෙහෙ බොයිල් ඩවුන් කරපු අදහස ලියලා ගන්න. අපි ඔක්කොගෙම මේකයි අදහස. ඒකට මේ මණ්ඩලෙ එකතු වෙලා ගන්න එපායි තියෙනවා. ආවල තමයි අපි කෝඩිනේටර් අසවල් තමයි අපි භාවනා කරන්නේ. මෙච්චර ගානකට කරනවා. දැන් දන්න අත්දැකීමෙන් කරත හැකි. ඒව එහෙට වැඩක් නැහැ නේ. ඒතරතුරු. ඒ කෝඩිනේට් කරන්න ඕන එකනේ. කෝඩිනේට් කරන වෙලාවෙදී ඊට පස්සේ මේ ඩීටේල් වලට යනකොට අපිට යම් කොමිටි සම්බන්ධ කරගත හැකියි. දැන් අපි දැන් කොහොමඩක්වත් පැය 2ක් අරගෙන තියෙනවා. අපි නම් මෙතනින් අපේ ධර්ම සාකච්ඡාවේ නිමාව සටහන් කරමු. සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.